विमेंस डे, नाबार्ड आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विमेंस डे मना रहा है, हम पाटन में मना रहे हैं। ऐसे विमेंस डे हम 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड दिवस मनाते हैं। महिला दिवस क्यों मनाते हैं भाई, बताने की जरूरत है क्या? महिला दिवस हम लोग मनाते क्यों? और ये कब से चला रहा है? 1977 से, मतलब 77 से ये चलता आ रहा है, ठीक है। इंडिया में तो बाद में ये आया है, लेकिन ये आपका बहुत पहले से चल रहा है पूरे देश में। 8 तारीख क्यों लिया गया? रसिया में बहनों लोग ने ना, वहां की बहनों लोग ने मिलकर बोला था कि हमको सब चीज जो है, जो उस समय इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट सब चीज में असमानता थी, तो उसके लिए ना उन्होंने आवाज उठाई थी और उन्होंने अपना एक मोर्चा निकाला था, 8 मार्च को निकाला था। नरेगा योजना में महिला पुरुष का अलग अलग है क्या? नहीं है ना। तो आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए कि हमारा जब संविधान बोलता है कि हमारा समानता रहेगा सभी चीज में, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हाँ भाई समानता रहेगा सब चीज में। तो आज जो हम ये मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम लोग आपका बहुत टाइम नहीं लेंगे, हमारा है कि भाई हम लोग आज बैठें, बात करें, आपसे डिस्कस करें। 2-3 चीज मैं बात बताऊंगा। सखी मंडल की बहनें हैं यहाँ पे, सारा ऑलमोस्ट सारी सखी मंडल से, सखी मंडल बोलते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो सखी मंडल सभी बहनों से जुड़ा हुआ है ना। सखी मंडल की शुरुआत ना हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं नाबार्ड की, सखी मंडल का शुरुआत नाबार्ड ने किया था इंडिया में 1991 में, 1991 में सखी मंडल का शुरुआत नाबार्ड ने किया था। और आज आप सोच सकते हैं कितने ग्रुप हैं पूरे इंडिया में? गेस कर सकते हैं कितने ग्रुप हैं? मैं भाषण देने आया नहीं हूं, आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं, आपके साथ थोड़ा, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं, आपको आपका महत्व समझाना चाहता हूं। कोई गेस कर सकता है कितना होगा? 5,000 तो उससे ज्यादा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में है ऐसे जी। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, 5,50,000। बोलिए, आप सोच सकते हैं। 1-2 डेटा दूंगा तो आपको मजा आएगा, कंपेयर भी करके बताऊंगा तो आपको मजा आएगा कि भाई एसएचजी जो है ना, छोटी संस्था नहीं है। एसएचजी छोटी संस्था नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीजन है, पहला चीज, पूरे इंडिया में 1,44,00,000 एसएचजी है एज ऑन 31 मार्च 2024 डेटा, जो ऑथेंटिक डेटा है उसकी बात। कितना है? 1,44,00,000 एसएचजी है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब ये सोचिए कि आप लोग लोन लेते हैं ना, लोन लेते हैं ना बहन, आप लोग लोन लेते हैं, एसएचजी बहुत सारी लोन लिए हुए हैं आप लोग, कुछ ने लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है। आप अब ये अनुमान लगाइए कि आप पूरे एसएचजी ने जो 1,44,00,000 एसएचजी की बात की है हमने, 1,44,00,000 एसएचजी ने कुल मिला के, जितने भी एसएचजी ने कितना लोन लिया हुआ है? 31 मार्च का मैं डेटा बताऊंगा आपको, आप गेस कीजिए कितना लोन होना चाहिए। गेस, कोई गेस कीजिए ना, अच्छा खासा अमाउंट है। आप अदानी अवानी को पीछे छोड़ देंगे उस मामले में। आप लोग का जो एसएचजी, एज ए एसएचजी को जो लोन है ना, उसकी बात, बैंकिंग सेक्टर से, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकी अलग तरीके से भी लोन लेते हैं, एनबीएफसी से भी और भी इस तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ। कितना लोन है, कोई गेस करेगा? जीएलपीसी से भी है बहन, नर्मदा बहन कहाँ गए? देख नहीं रहे? नर्मदा बहन काम सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। मेरा उनका बड़ा हम्बलनेस है उनका, वो क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। मैं बताऊं आपको, अगर प्रिसाइजली बताऊं तो 2,59,000, मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं ने एसएचजी के माध्यम से लोन ले रखा है। समझे? 2 लाख 2.5 लाख करोड़, समझ में आ रहा है आपको? गुजरात का बजट कितना है देख लीजिएगा, ठीक है, 8-10 लाख करोड़ होगा ना, 2.5 लाख।
अदानी की बात करूं तो उनका बैंक का लोन है ना लगभग 1.5 लाख करोड़ जैसा होगा, अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उनसे ज़्यादा हैं। अंबानी का 3 लाख करोड़ होगा, आप उनके करीब हैं। ये बता रहा हूँ मैं एसएचजी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एसएचजी मूवमेंट जो 91 में स्टार्ट हुआ था, आज 40 साल हो रहा है, लगभग 40-42 साल, आज कहाँ हो गया है कि बैंकिंग लोन इतना है, मतलब वो काम करने वाले काम कर रहे हैं, है ना। आइए, तो इतना आपका महत्व है और ये कोई समझता नहीं है। और आप कैसे लोग हैं, छोटे छोटे लोन लेके आप क्या कर रहे हैं, छोटे लोन लेते हैं ना, छोटे लोन करके छोटे बड़े लोन लेकर आप अपना घर का जो जरूरत होता है उसको पूरा करते हैं। आप बैंकिंग समझते हैं। आप एसएचजी का क्या फायदा है, आपको बैंकिंग समझ में आया ना, आपको कैलकुलेशन कर समझ में आया, आपको फिर सेविंग समझ में आया, सेविंग कैसे करते हैं एसएचजी के माध्यम से। और एक चीज़ और बताया, लोन का बात किया, उसी तरह आपका सेविंग कितना है, सारे एसएचजी मिला के, सारे एसएचजी मिला के जो सेविंग रखा हुआ है ना उन्होंने, लगभग 70,000 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है। तो आपका बिजनेस देख लीजिए कितना हो गया, 2,60,000 करोड़ आपका लोन में और 70,000 करोड़ रुपया जैसा डिपॉजिट में। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है भाई आप लोग। और पूरा बैंक इंडस्ट्री एज ए होल बताऊं तो कितना लोन होगा पूरा बैंक का, लगभग 200 लाख करोड़। तो मतलब 1.25% जैसा एसएचजी का, 1.25% बहुत होता है, 1%, 1% जो होता है वो भी बहुत होता है। तो उतना भाग है एसएचजी का, ठीक है। ये तो आप लोग, और सबसे बड़ा बात है कि वो जो 1-1 रुपये का जो लोन आपका जाता है उसका यूज होता है, ठीक है ना। मेरे को कोई बहन मैं नहीं बोल सकती है, भाई लोग लेता है ना तो उसका पेट्रोल में उड़ा देते हैं और भी बहुत सारा व्यसन में वो लोग उड़ाते हैं। बहन के पास लोन जाता है, उसका बच्चों का फी होगा, कुछ अच्छी जगह ही उसको इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, मानते हैं ना। इसलिए बोला जाता है कि भाई एक घर में एक मर्द देखता है, एक आदमी देखता है, और एक महिला जो है वो पूरा फैमिली देखती है। और मतलब ये कोई नहीं है कि हम लोग कोई बड़ा लोग होगा तभी समझ में आता है। आप अपने घर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, आप अपना देख लीजिएगा, अपनी मदर का देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। क्यों बोलता हूँ मैं, अगर आप खाना बनाना बंद कर देना बहन, अब आप बोलिए कि वो आप भी मोनेटाइज कीजिए, बोलते हैं ना होम मेकर बोलते हैं ना, तो होम मेकर का मतलब है कि आपका कोई इज्जत नहीं है क्या, हम बोलते हैं उसको मोनेटाइज कीजिए मतलब उसको पैसे के टर्म में, आप जो काम करते हैं ना उसको पैसे के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। आपके हस्बैंड बोलते हैं कि हम 30,000 रुपये कमाते हैं, तो आप भी बोलिए कि हम 30,000 रुपये बचाते हैं। उसको बताइए कि कुकिंग करते हैं तो 10,000 है ना, हम कपड़ा का ये करते हैं तो 5,000, बर्तन करते हैं तो 2,000, आप जोड़ के बताइए। और 24 घंटे का जो काम करते हैं उसका आप मोनेटाइज कीजिए उसको, है ना। और बताने का बहन समय आ गया है, ठीक है। मैं खुद की बात करता हूँ, हमारे घर भी नहीं चले, मेरी वाइफ नहीं करे तो, हाँ, अपना भी वही हाल है सब जगह। मैं एक्नॉलेज करता हूँ, जो मेरे को जानते हैं वो उनको पता है ना कि, और वही सबसे ज़रूरी है, जो एक्नॉलेज करता है ना वो घर बढ़ता है बस। तो आप एक्नॉलेज करवाइए, मैं आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने घर में एक्नॉलेज कराइए। आप जो सेविंग करते हैं, अर्न करते हैं, चाहे आप पूरा एक फैमिली बिल्ड करते हैं, ठीक है। आपको पता है यूएस, बड़े यूएस, कनाडा, ये सब जितनी भी कंट्री है ना, आप पूछिए, यहाँ बहुत लोग बाहर जाते हैं, सब गांव से हैं बाहर लोग, उनसे पूछिएगा, यहाँ उनके घर में ना एक आदमी नौकर रखता है, मेड रखते हैं, ठीक है ना, आपको मिल जाते हैं। इसलिए पूछिए वहाँ रखा है क्या मेड उन्होंने, एक आदमी मिल जाएगा। वहाँ जो बिलियनियर होगा ना वही अफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास वहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता है मेड रखने का, ठीक है। बच्चे पालने के लिए हम लोग नैनी रखते हैं यहाँ पे, भाई रखने के लिए मैंने भी रखा हुआ है। मैं अगर यूएस में रहता ना बहन, तो मेरी जितनी सैलरी होती उतना ही नैनी की सैलरी होती, 1-2-1-8 हज़ार डॉलर इधर उधर बस। वहाँ घंटे के हिसाब से है, और नैनी की कीमत, तो मैं कुक आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। कुक तो घर वाला नहीं, होटल वाला अफोर्ड नहीं कर सकता है बहन। कुक बोलते हैं ना खाना बनाने वाला, वो होटल भी है क्या ना, वहाँ भी क्या फैशन हो गया, छोटे मोटे जो होटल है ना वो लोग
जैसे इंडिया से और भी कंट्री से ना, वहाँ सारा आपका बना बनाया चीज़ होता है, उसको फिर उसको डिफ्रॉस्ट कर देते हैं और फिर वहाँ वो होटल में जाता है, उसको गर्म करके पानी डाल के सर्विंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कुक तो आम आदमी नहीं है, मतलब ये एक हाउस होल्ड तो क्या घर वाला। आज का ये जो प्रोग्राम है ना, हम लोग आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, हम लोग साथ में लंच करेंगे और आज थोड़ा हम लोग मैं बोलता हूँ किसी वीआईपी को नहीं बुलाता हूँ, वीआईपी आप लोग खुद वीआईपी हैं, विमेंस डे में आप लोग वीआईपी हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हम वीआईपी को बुलाते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि आपका जो 2 घंटे 2.5 घंटे लेंगे हम, उसमें आप कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं, कुछ मोटिवेट होके जाएं। यहाँ के हैं दूरदर्शन के रिपोर्टर भी हैं वो, और वो पाटन को बहुत अच्छे तरीके से समझना आता है। ठीक है, और विमेन मतलब मैं जानता हूँ कि मैं गुजराती नहीं बोलता हूँ ना, तो मैं जो बोलता हूँ उसका 50% ग्रहण होता है, बाकी सब गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज अपने માટે હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશ। આપ સૌ માતાઓ બહેનો ભગીની અહીંયા ઉપસ્થિત છો, ત્યારે આપની શક્તિ શું છે, આપનો ઇતિહાસ શું છે, એના વિશે આપણે આજે એ ધરતી પર છીએ, સરસ્વતી નદીની પાવન ધરા। કેવી ધરા? આ ધરતી એવી છે કે જ્યાં માતા દેવહૂતિએ કપિલ મુનિને જન્મ આપ્યો। હમણાં જ મહાકુંભ પૂર્ણ થયો અને જેટલા પણ ઋષિ મુનિઓ હતા એમના આશ્રય સ્થાનો, એમના ધર્મ સ્થાનો પર એક જ ફોટો હતો, કપિલ મુનિ। એ કપિલ મુનિ ક્યાં? સિદ્ધપુરના। આખા વિશ્વમાં જો માતૃશક્તિમાંથી એના ઋણમાંથી મુક્ત થવું હોય તો એને તર્પણ કરવા માટે ક્યાં આવવું જોઈએ? તો કે પાટણ જોડે સિદ્ધપુરમાં, સરસ્વતી નદીના પાવન તટે। કોણે કોણે ત્યાં, કઈ મહાન હસ્તીઓએ ત્યાં તર્પણ કર્યું? કેમ બિંદુ સરોવર બન્યું? તો કપિલ મુનિ જ્યારે તેમને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો અને પોતે એવું ઈચ્છતા હતા કે હું હવે ધર્મ કાર્ય માટે આગળ વધું, પરંતુ એમના માતા દેવહૂતિને આ પસંદ નહોતું। કોઈ પણ માતાને પસંદ હોતું નથી કે પોતાનો પુત્ર એ વંશ આગળ ન વધારે અને ધર્મના માર્ગે ચાલે, એવું કોઈ માતા પસંદ નથી કરતી। પરંતુ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં ભગવાન વિષ્ણુ વિશેનો જે સંવાદ થયો દેવહૂતિ માતા અને દેવહૂતિ માતા ખુશ થયા અને એમના જે હર્ષના જે આંસુ સર્યા અને એમાંથી બન્યું બિંદુ સરોવર કે જ્યાં આપણે અત્યારે માતૃ તર્પણ કરવા જઈએ છીએ। ભગવાન પરશુરામ વિષ્ણુના અવતાર માતા રેણુકાનું જ્યારે હત્યા કરી અને એમને પ્રાયશ્ચિત કરવાનું મન થયું ત્યારે પણ એમણે આ ભૂમિને પસંદ કરી, સિદ્ધપુરની ભૂમિને। પરશુરામે પણ માતાનું ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે અહીંયા માતૃ તર્પણ કરાવ્યું સિદ્ધપુરની ભૂમિને। એવી જ વાત છે પાટણની। પાટણની સ્થાપના કોણે કરી? કોણ કહેશે? હમણાં સ્થાપના દિવસ ગયો, પાટણની સ્થાપના નથી ખબર। કેટલી શરમજનક! આપણે જે નગર છે એના સ્થાપકને જાણતા નથી, એનો ઇતિહાસ શું છે જાણતા નથી। મિત્રો, જે ઇતિહાસ નથી જાણતી માતા બહેનો, પોતાના પુત્રને કેવી રીતે આ વીરભૂમિનો ઇતિહાસ જણાવશે? હું આજે જણાવું તમને થોડીક વાત। આ પાટણની સ્થાપના વિક્રમ સંવત 802 પહેલા, એટલે કે લગભગ 720ની શરૂઆતમાં, આજથી 1200-1300 વર્ષ પહેલા વીર વનરાજ ચાવડાએ મિત્ર અણહિલ ભરવાડની સાથે રાખી અને આ નગરની સ્થાપના કરી। એટલે આપણું જે પાટણ છે એ અણહિલવાડ પાટણ એવું એનું નામ છે। તો વીર વનરાજ ચાવડાનો કેવો ઇતિહાસ રહ્યો, કેવી રીતે રાજા બન્યો? મૂળ આનંદ પ્રદેશ જે આપણો કહેવાય, ઉત્તર ગુજરાતનો પ્રદેશ કહેવાય, શંખેશ્વર જોડે નાનું ગામ પંચાસરા, બાવન પાદરનું ગામ હતું, પંચાસર રાજ્ય કહેવાતું હતું। અને ત્યાં
વનરાજ ચાવડાના પિતા જય શિખરીનું શાસન હતું. એનું માતાનું નામ રૂપસુંદરી. ત્યારે આપણને ખબર છે કે કાન બંભેણી જે થાય ને ત્યારે શાસન ઉપર તકલીફો આવતી હોય છે. એવી જ ત્યાંના એક મંત્રીએ રાજ્ય શાસન પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ અને ભુવડના કાન બંભેર્યા કે રૂપસુંદરી જેવી રાણી તમારી પાસે નથી. અને ભુવડે પંચાસર ઉપર ચડાઈ કરી. પંચાસર પર ચડાઈ કરી ત્યારે રૂપસુંદરી માતા ગર્ભવતી હતા. અને આ ચડાઈ થઈ ત્યારે પંચાસર નાનું શાસન, રાજા ભુવડ પાસે મોટું સૈન્ય શાસન, પરંતુ ભૂમિ આ વીર હતી. જય શિખરી ખૂબ વીરતાપૂર્વક લડ્યા અને એમને અંદેશો આવી ગયો કે આ મારું છેલ્લું યુદ્ધ હશે. મારી રાણી ગર્ભવતી છે. એમણે શાળા સુરપાલને કહ્યું કે અત્યારે જ તમે રાણી રૂપસુંદરીને લઈ અને જંગલમાં નીકળી જાઓ, હવે હું વધારે નથી. ત્યારે એમના શાળા ગર્ભવતી રૂપસુંદરીને લઈ અને જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે. અને એ વીર પુરુષ આપણો જ રાજા જય શિખરી ભુવડ રાજા સામે માથા વગર 52 દિવસ સુધી લડે છે. પોતાનું મસ્તક ગુમાવે છે તેમ છતાં 52 દિવસ સુધી આ યુદ્ધ લડે છે. અને એવા વીર પુરુષનો બાળક વીર વનરાજ ચાવડા કે જેની માતા જંગલમાં એને જન્મ આપે છે, શીલગુણી ભદ્રસુરી મહારાજ હોય છે, જૈન મુનિ, એમના સંસ્કારો મળે છે. અને 6 માસમાં જ્યારે એ યુવાનોને ભેગા કરે છે ત્યારે 6 જ માસમાં 24 લાખ રૂપિયાની સંપત્તિ ભેગી કરે છે. 4000 ઘોડા સાથે એને આ જે પાટણનું સ્થાપના કરી. માતાના સંસ્કારો મેળવ્યા અને માતાના સંસ્કારો થકી રાજ્ય શાસન ઊભું કર્યું. એવા વીરનગરમાં આપણે અત્યારે રહીએ છીએ. પાટણનો ઇતિહાસ કોઈ પૂછે, તમારા સંતાનોને પણ બતાવજો કે આપણે કેવી વીર ભૂમિમાંથી જન્મ્યા છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ સોમનાથ પર કેટલી વખત આક્રમણ થયું, કોઈ કહેશે મને? 17 વખત આક્રમણ થયું. આ 18મું મંદિર છે અત્યારે આપણે જે સોમનાથ દર્શન કરીએ ને, 17 વખત મંદિર તૂટ્યા. મુગલોએ આક્રમણ કર્યું. પહેલું આક્રમણ થયું ત્યારે પાટણની ગાદી ઉપર હતા ભીમદેવ સોલંકી. ભીમદેવ સોલંકીને બીજી રીતે ઓળખવા હોય તો કઈ રીતે? રાણીની વાવ કેટલાય જોઈ છે? બધાએ. પણ રાણીની વાવ કેવી રીતે બની એ ખબર નહીં. થોડીક વાત જાણીએ એની પણ. કારણ કે તમે માતૃશક્તિ છો. આ બધી જ માતૃશક્તિના દ્વારા જ નિર્માણ થયેલું છે. અને પાટણ એ માતૃશક્તિ માટે જે મહિલા સશક્તિકરણની વાત જ્યારે વિશ્વમાં 1960-70 ના દાયકામાં થતું હતું ત્યારે 11મી સદીમાં આપણી જે વીર રાણી ઉદયમતી એમણે આ રાણીની વાવનું સર્જન કર્યું. તો જ્યારે મુગલ આક્રમણ થાય છે ત્યારે પાટણ એ સપાટ જમીન હતી. અત્યારે પણ સપાટ છે. નદી કિનારે સરસ્વતી નદીના પાવન તટે હતી. જ્યારે રાજસ્થાન તરફથી આક્રમણ કરતા કરતા મુગલ આક્રાંતાઓ જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પર આવે છે ત્યારે ગુજરાતનું શાસન અહીંના સોલંકી રાજા ભીમદેવ સોલંકીના હાથમાં હોય છે. એની રાણી ઉદયમતી હોય છે. એની બીજી એક રાણી હોય છે બકુલા દેવી. એનું મૂળ નામ તો ઇતિહાસના પાના ઉપર કંઈક જુદું જ છે, પરંતુ એ વખતે બકુલા દેવીના શાસનથી ઘણી બધી દંતકથાઓ જોવા મળે છે. આ કથા તમે સાંભળી નહીં હોય, કારણ કે આ કથાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક છુપાવવામાં આવે. આપણી બાજુમાં મોઢેરા છે, સૂર્ય મંદિર, તમે પણ જોયું હશે. મોઢેરા એ વખતે ટેકરો હતો, 35 ફૂટ ઊંચો, થોડો 35-40 ફૂટ ઊંચું નગર વસેલું મોઢેરા. અને એ મોઢેરા ઉપર યુદ્ધ કરવાનું નક્કી થયું. રાજાઓ યુદ્ધના નિયમો પાળતા હતા. ભીમદેવને સોમનાથ બચાવવા માટે 27 થી 30 દિવસનો સમય લાગવાનો હતો. એણે મોઢેરાનું યુદ્ધ પોતાની રાણી બકુલા દેવીને સોંપ્યું કે આ યુદ્ધ તારે લડવાનું છે. હું ત્યાં સુધી સૈન્ય ભેગું કરી અને સોમનાથ ખાતે યુદ્ધ કરીશ ગજનવી સાથે. એ વખતે આ મુગલ આક્રાંતાઓ પાસે તોપ હતી, જે 25-27 ફૂટનું ઊંચું લાકડાના ગાડા ઉપર મૂકેલી હોય, અને એ તોપ સામે
જ્યારે રાણીને લડવાનું આવ્યું ત્યારે એને વિચાર આવ્યો કે કેમ હું પણ મહિલાઓની ટીમ ના બનાવું અને આ રાજા સામે રાત્રે જ યુદ્ધ કરું. ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલું રાત્રિ યુદ્ધ હતું કે જેમાં રાજાઓ તો એવું કહેતા કે સવારે સૂર્યોદય યુદ્ધ થાય અને સાંજે પૂરું થાય, પરંતુ રાણીઓ માટે આવો કોઈ નિયમ બંધન હતું નહીં. બકુલા દેવીએ મોઢેરાના કિલ્લા ઉપર રાત્રે 300 બહેનોની મદદ લીધી કે જે સશસ્ત્ર તાલીમ મેળવેલી હતી અને 300 એરંડિયું કહીએ ને આપણે, એરંડિયાના તપેલા ભરી અને કિલ્લા ઉપર નાખ્યા અને રાત્રે જ ગઝનવીની સેના ઉપર યુદ્ધ કર્યું અને જે કહેવાય કે ધનુષ્ય બાણથી એ મોચડાને સળગાવી દીધો. એટલે તોપની જે શક્તિ હતી ને ગઝનવીની એ ત્યાં ખતમ કરી દીધી. 300 મહિલાએ આ વીરતાપૂર્વકનું જે યુદ્ધ લડ્યું ઇતિહાસના પાના ઉપર તમને જોવા નહીં મળે. આટલી વીર મહિલાઓ ત્યાં ઉત્તર ગુજરાતની અને આટલી વીર રાણી હતી. તમે કદાચ પિક્ચર જોયું છે નાયકા દેવી ગોરી સામે લડે, એ પણ પાટણના હતા. નાયકા દેવીએ મોહમ્મદ ગોરીને એવો પરાસ્ત કર્યો માઉન્ટ આબુની ધરતી ઉપર કે એને બીજી વખત ગુજરાત સામે જોયું નથી. આટલું ભયંકર યુદ્ધ આપણી રાણીઓ કરી શકતી હતી, આટલી શક્તિશાળી રાણીઓ હતી અને એટલા માટે આટલા વીર પુરુષો ભારતની ધરતી ઉપર પહોંચ્યા. વીર વનરાજ ચાવડાનું જેમ કહેવાય કે જંગલમાં ભીલોએ રક્ષણ કર્યું, ભીલો વચ્ચે રહીને એ મોટા થયા, એવી જ રીતે મહારાણા પ્રતાપ ને પણ કોણે મોટા કર્યા? ભીલોએ. એ છે માત્ર ને માત્ર માતૃશક્તિ. આપ જેવી માતૃશક્તિ જ્યારે તાકાતવાર હોય ત્યારે આવા વીર પુરુષોને જન્મ આપી શકે છે. નહીં તો શું કહેવાય તો કે રસહીન થઈ ધરા, દયાહીન થયો નૃપ, નહીં તો ના બને આવું બોલે માતા ફરી રડે. જ્યારે ધરતી રડે ને ત્યારે જ નપુંસક પ્રજા પાકે છે. બાકી જો તમે આ તો વાત થઈ ઇતિહાસના પાનાથી. આપણે મિનળ દેવીનો ન્યાય પણ જોયો છે. મિનળ દેવી ક્યાંના રાણી હતા? તો પાટણના, કે જેમણે એક વિધવા મહિલા માટે એમનું જે મલાવ તળાવ હતું એને એક ખૂણો ખાચો બાકી રાખ્યો કે એની ઝૂંપડી ના તૂટવી જોઈએ. આવો મિનળ દેવીનો ન્યાય. આ બધી પાટણની જ મહિલાઓ છે, બહારની નથી ગયા. એ પછી વીર ભૂમિના આપણે જ્યારે માતાઓ બહેનો ભેગી થઈ છે ત્યારે તમે પણ તમારા સંતાનોને વીર બનાવવાની કોશિશ કરજો. હવે થોડીક આર્થિક ઇકોનોમીની વાત કરીએ. ઇતિહાસ તો જોઈ લીધો આપણે, ખૂબ આપણો ઇતિહાસ ભવ્ય રહ્યો છે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત એટલે શ્વેત ક્રાંતિના પરણેલા. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી લગભગ દર મહિને વાર્ષિક કહેવા જઈએ તો 1 લાખ કરોડનું દૂધનું એકાઉન્ટ છે. બનાસકાંઠામાં જ્યારે બનાસ ડેરીની સ્થાપના થઈ ત્યારે ગલબાભાઈ પટેલે જે સ્થાપક હતા એમણે એક કલ્પના મૂકી હતી કે ભાઈ મારા દાતરડાના આખા ઉપર બહેનોને સ્વમાન ભેર જીવતા શીખવવું છે. આ સ્લોગન છે બનાસ ડેરી. અને આજે આપણે કહી શકીએ ગર્વથી કે આપણી બનાસ, સરસ્વતી અને રૂપેણ નદીઓ સૂકી હોવા છતાં આજે બનાસની બહેનો 5 લાખ લીટર દૂધ કાશી વિશ્વનાથ સુધી પહોંચાડે છે. એટલે કે ગંગા નદી ભલે 12 માસ વહેતી, પરંતુ આપણે સૂકી નદીઓ ઉપરથી આપણે દૂધ પેદા કરી અને દૂધ ગંગાને છેક કાશી વિશ્વનાથ સુધી પહોંચાડી. આ બધી કોની તાકાત છે? આ બધી તમારી તાકાત થકી છે. ટ્રેન મારફતે આપણે રોજ 5 લાખ લીટર દૂધ બનાસ ડેરીમાંથી જાય છે કાનપુર સુધી, ગંગા નદી સુધી. ભલે ગંગા, યમુના, સરસ્વતી 12 મહિના વહેતી ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશમાં, પરંતુ જ્યારે દૂધની જરૂર આખા વિશ્વને પડે છે, 1962નું યુદ્ધ હોય કે પછી અત્યારે પણ, તો એ આ ઉત્તર ગુજરાતની માતા બહેનો દૂધ ઉત્પાદન કરી અને ત્યાં પહોંચાડી રહી છે. તો આ વીરતા જ છે. આ બીજું શું છે બહેનો? આજે સરકારી ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટું બહેનોનું યોગદાન. વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર, એ સૂત્ર
સાહેબે સુંદર વાત કરી કે આજે દેશમાં જે ગુજરાતનું બજેટ છે 3.25 લાખ કરોડ રૂપિયા અને એની સામે 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વ્યવહાર સખી મંડળો સુધી બહેનો કરી રહી છે. ખૂબ મોટી વાત છે. આટલી મોટી જે લોન લઈને પણ માતા બહેનો પોતાના કુટુંબની જે જવાબદારી સાથે સાથે વહન કરી અને આટલું આર્થિક ઉપાર્જન પણ કરી રહી છે. આ તાકાત માતા બહેનો. આજે અમે જોઈ રહ્યા છીએ યુનિવર્સિટીઓમાં પણ કે જ્યારે 100 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થાય ને અને એમને ગોલ્ડ મેડલ આપવાના હોય તો એમાંથી 60 થી 65 મહિલાઓ છે, પુરુષો નથી હોતા. અને એટલે આપણે કહી શકીએ કે મહિલા સશક્તિકરણમાં વિશ્વને જો કોઈ ઉદાહરણ ઉત્તમ પૂરું પાડવું હોય તો ભારતની ભૂમિ પર આવવું પડશે. વિશ્વએ જ્યારે 1960માં મહિલા દિવસની ઉજવણી કરી આપણે તો સદીઓથી રાણી ઉદયમતીએ રાણીની વાવ બંધાવી અને આ રાણીની વાવ બંધાવી એ જોઈ શકીએ કે રાણીની વાવમાં શું શું છે. તો એ વખતનું રાજ્ય શાસન કેવી કળા સંસ્કૃતિ હતી રાણીની વાવમાં તમને જોવા મળશે. તમે પટોળા એના 200 વર્ષ પછી પટોળા બન્યા પરંતુ એની ડિઝાઇન તમે જોશો તો રાણીની વાવમાં જોવા મળશે. એક મહિલા એ વખત મહિલા શૃંગાર શું હતો એ શૃંગારની તમે વસ્તુ જોશો તો હીલવાળા ચંપલ પહેરેલી નારી તમને રાણીની વાવમાં જોવા મળશે. તો એ વખતની મહિલાઓ કેટલી ભારતની સમૃદ્ધ હશે, કેટલી આધુનિક હશે. કહી શકાય કે યોગ શાસ્ત્ર તો યોગ તમને ત્યાં જોવા મળશે. આપણા 7 પંથ શિવ પંથ થી લઈ વિષ્ણુ પંથ, રામ પંથ કે જેટલા અવતારો થયા એ બધા 7 મહિલામાં તમને જોવા મળશે. તમારી સંસ્કૃતિ જોવા મળશે, તમને યોગ જોવા મળશે, તમને એ વખતની આર્થિક સ્થિતિ જોવા મળશે. કારણ કે શું હતું આ કારણ? તો બકુલા દેવી અને ઉદયમતી કદાચ મળ્યા હોવા જોઈએ અને એમણે જે મુગલ આક્રાંતાઓએ એક જ વસ્તુને છોડતા હતા, પાણી વાળી વસ્તુ કે જેમાં જેને ધ્વસ્ત કરતા નહીં, પાણી બધાને જોઈએ, લડવા આવે તો પાણી તો જોઈએ ને. અને એ વખતે ઉદયમતીને વિચાર આવ્યો છે કે મારું રાજ્ય શાસન રહે કે ના રહે પરંતુ મારી સંસ્કૃતિ શું હતી, મારા દેશમાં શું હતું, કલ્ચર શું હતું, આ સરકારની ભાવના શું હતી, રાજ્ય શાસનમાં મારા કઈ કઈ વસ્તુઓ પડેલી છે, તમામે તમામ વસ્તુ રાણીની વાવમાં તમને જોવા મળશે. યુએન દ્વારા જ્યારે ચીનની ટીમ અહીંયા પહોંચી હતી એ વખતે યુએન ની જ્યારે પસંદગી થવાની હતી રાણીની વાવને વિશ્વ વિરાસતમાં મૂકવાની હતી ત્યારે બે વાવ વચ્ચે સ્પર્ધા હતી. એક અડાલજની વાવ કે જે અમદાવાદમાં સ્થિત છે અને બીજી રાણીની વાવ. આ બે વાવ વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી હતી કે વિશ્વ વિરાસતનો દરજ્જો કોને આપવો. એ વખતે આપણા કલેક્ટર હતા ઠક્કર સાહેબ, એચએન ઠક્કર સાહેબ, અને એમણે કહ્યું કે થોડી ઇતિહાસની વાત મૂકને કેમ રાણીની વાવ અવ્વલ દરજ્જામાં છે. અડાલજની વાવ મોટી છે, વિશાળ છે રાણીની વાવ કરતા, પરંતુ રાણીની વાવનું કેમ મહત્વ છે. એ વખતે આ સ્થિતિનું વર્ણન થયું કે આ વાવમાં આટલી બધી ખૂબીઓ છે. ભારતની તમામ સંસ્કૃતિ, તમામ પંથની અંદર મૂર્તિઓ તમને જોવા મળશે, કલા સંસ્કૃતિ જોવા મળશે. ભારતની નારી કઈ કઈ પરિવેશ છે તમને ત્યાં જોવા મળશે. ભારતના વસ્ત્ર વણાટના ધંધાનું તમને જો પરિણામ મળ્યું હોય તો રાણીની વાવમાં જોવા મળશે. તમારો જે યોગ છે, યોગની કેટલી જ્યારે ગુજરાત અને મુંબઈ સાથે હતું ને એ વખતે 1959માં 60માં ગુજરાત અલગ પડ્યું મુંબઈથી. 1959માં આપણી બહેનોએ જસવંતીબેન અને પાર્વતીબેન આવી 8-10 મહિલાઓએ એક સરકારી ધોરણે પાપડ બનાવવાનો ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો જેને આપણે લિજ્જત પાપડ તરીકે ગણીએ. આ લિજ્જત પાપડને એમણે એટલું વિશ્વમાં ફેમસ કર્યું કે આજે આ લિજ્જત પાપડની વાર્ષિક ટર્નઓવર કેટલું હશે કોઈ કહેશે મને? માત્ર પાપડ વેચે છે બેનો, કેટલા પાપડ વેચતી હશે? 2019 થી લઈને આજ દિવસ સુધી દર વર્ષે 1500 થી 1600 કરોડ રૂપિયાના પાપડ આખું વિશ્વ આ બહેનોના ખાય છે. 1600 કરોડ રૂપિયા માત્ર પાપડ થકી કમાય છે. તો સહકારિતામાં કેટલી તાકાત છે તમે જોઈ શકો છો. એ જ રીતે આપણે રાધનપુર કામલપુરના બેનને હમણાં દૂધ ઉત્પાદનમાં એવોર્ડ મળ્યો. બનાસ ડેરીમાં 1 કરોડથી વધારેનું દૂધ કામલપુરની અભણ મહિલા 7-5 છે દામાબેન, અને 1 કરોડથી વધારેનું દૂધ ઉત્પાદન કરે છે. મેં એમનો તબેલો જોયો તો 200 ભેંસો, 50 થી 60 ગાયો, આ બધું જ એક મહિલા
હેન્ડલ કરે અને એમની જે ખારેક છે આ ગાયો અને એના જે ગોબર અને છાણના જે મેનેજમેન્ટ થકી જે એમનું ખારેક એટલી મીઠી થાય છે કે આજે વિશ્વના 7 થી 8 દેશમાં એમનું ખારેક જાય છે. અહીંયા વેચાતી જ નથી એટલી મીઠી ખારેક છે. કામલપુરની ખારેક આપણે ગોળ જોયું હશે ઘણી વખત બજારમાં. આ બધું જ હેન્ડલ એક મહિલા કરે છે. 10 લાખથી વધારેનું મધ વેચે. આખો સહકારિતાનો ઉદ્યોગ છે. મહેસાણા ડેરી હોય, દૂધસાગર કે બનાસ ડેરી હોય, આ બધું જ દૂધ ઉત્પાદન આપણી મહિલાઓના હાથે થઈ રહ્યું છે. આવી જ એક પ્રવૃત્તિ પાટણમાં પણ ચાલતી હતી, મશરૂ બનાવવાની. મશરૂ જેટલી બહેનો છે ખત્રી પરિવારના, એ વૃદ્ધ બહેનો સહકારિતાની ધોરણે આ મશરૂ કાપડ વણતી હતી અને જે કહેવાય કે જૈન વેપારીઓ એમને વેચતી હતી અને એના થકી એમની આજીવિકા ચાલતી હતી. એટલે ઘરે વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈને ઓશિયાળા ન રહેવું પડે. તો આવો મશરૂનો ઉદ્યોગ પણ આજે એની ડિમાન્ડ ખૂબ વધારે છે, પરંતુ બહેનો બનાવતી નથી. શાની શરમ લાગે છે? તાલીમ મેળવો, સાહેબ તાલીમ આપવા તૈયાર છે સ્પેશિયલ. આજે બ્યુટી પાર્લર થકી મેં હમણાં બોમ્બેના એક બ્યુટી પાર્લર બેન મળ્યા હતા, હું નામ ભૂલી ગયો છું. એમની વાર્ષિક બ્યુટી પાર્લરની આવક 10 કરોડથી વધારે છે. વાર્ષિક. કારણ કે મુંબઈ જેવી મહાનગરીમાં મોટી જે આપણી અભિનેત્રીઓ છે એમના ત્યાં તૈયાર થવા જાય. તો આ બધા જ ઉદ્યોગો કરવાની ક્ષમતા તમારામાં છે. સરકાર તમારી સાથે છે. બેન અહીંયા બેઠા હતા, અમે બહુ સુંદર તાલીમ આપે છે. અત્યારે નહીં હોય તો 1000 થી વધારે બેન મહિલાઓને 5000 બહેનોને સીવણ, બ્યુટી પાર્લર અને વિવિધ કોર્સ કરાવી અને આર્થિક રીતે પગભર કર્યા છે. ખૂબ સુંદર કામ કરી રહ્યા છે. તો મહિલાઓની જે સહન શક્તિ છે એ સહન શક્તિને તમે સહકારિતામાં ભેળવો અને સહકારિતામાં સરકારનો સાથ મેળવો યોજનાઓ થકી, તો તમે સારી આવક પણ મેળવશો. સારી આવક મેળવશો તો બાળકોને સારા સંસ્કાર મળશે. અને આજે પણ વનરાજ, સિદ્ધરાજ, શિવાજી હોય કે મહારાણા પ્રતાપ હોય, આ બધાને પેદા કરવાની તાકાત તો તમારામાં જ છે. બાકી તો રસીન ધરાથી એ વાત સાચી પડવાની છે. આટલી વાત કરી અને હું મારી વાતને विराम आपको मैंने शांति साँभळ्यो માટે मातृशक्ति भगिनी वो देख रहा था. वो जो बहन लोग सबसे ज्यादा कहाँ रमती हैं पता है? वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होके कहाँ सुनती है? तो जहाँ भजन कीर्तन होता है ना, वहाँ देख रहा था. वहीं सबसे ज्यादा आपको क्राउड पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अभी वहाँ कहीं भी वो प्रगति मैदान में वो क्या बोलते हैं उसको, पूजा, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, हवन कीर्तन होगा. बहन लोग किसी को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं होती है. वो बैठ जाती हैं आराम से, उनको मजा आता है. अच्छा बात है, कोई बुराई नहीं है. और फिर वो सुनती भी हैं. तो वो पंडित जी जो होते हैं ना, पंडित जी सब लोग बड़ा ध्यान से सुनता है. आज मैं वही देख रहा था कि सब लोग बड़ा कंसंट्रेट होकर बहुत ध्यान से भरत भाई को सुन रहे हैं. बहुत जानकारी मिली मेरे को लगता है. आप लोग इतने साल से रह रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग के पास ना इतना जानकारी रहता नहीं. ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा. अहमदाबाद का कुछ नहीं है, सही बताऊं मैं आपको. अहमदाबाद का अपना कुछ नहीं है, जैसे दिल्ली का अपना कुछ नहीं है. लेकिन वो राजधानी है आपका. अहमदाबाद राजधानी है. पाटन आपका कितने साल तक राजधानी था गुजरात का? 600 साल तक आपका राजधानी था पाटन. 600 साल. अहमदाबाद से पहले 600 साल पहले था. अहमदाबाद में तो सब जगह से लोग आके बसे हैं बॉस. पाटन में अपना विकास किया है, अपना सब कुछ किया है. बहनों का योगदान बहुत अच्छे से उन्होंने बताया. मिनल देवी हो, उदयमती हो, पूरा. उसके बाद आपको आज भी है कि पिंडदान जो करना होगा ना मातृ का, तो फिर यहीं सिद्धपुर में आते हैं ना. इतना सारा इन्होंने ज्ञान आपको दिया है. उसको मतलब मेरे को लगता है कि वो रिकॉर्डिंग होगा तो उसका ना रील्स बना के बहन लोग को भेज दीजिएगा, हमें भी भेज दीजिएगा. मैं तो बोलता आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है ना बॉस. इंस्टाग्राम का जमाना है. सबको ना 10 सेकंड में सारा ज्ञान चाहिए. ठीक है, ऐसा ही होता है. बच्चों को पूछिए आप
अभी तो फेसबुक का भी ज्ञान पढ़ने का किसी को नहीं है, ट्वीट का भी नहीं है, अभी तो है इंस्टाग्राम में कितना हम 20-25 सेकंड में कितना हमको ज्ञान मिल जाए। ठीक है, नहीं बुराई भी नहीं है, ज्ञान मिलना चाहिए लेकिन सही ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये पर्सपेक्टिव पे आपको जानकारी अच्छी लगी ना? कुछ जानकारी हुई आपको अच्छी हुई, और इसमें से ना आप याद रखिएगा वो जो बात बोला है ना, ये इन्हीं बातों में 8-10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हैं, और आपको एक हैम्पर देंगे, जो जवाब देगा आप उठाइएगा, जो जवाब देगा लास्ट में उसको एक गिफ्ट हैम्पर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जो जवाब देगा। इनके ही जो उन्होंने सुबह से जो बोला ना आपने आधा घंटा 45 मिनट के भाषण में, उसी से कुछ वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे लास्ट में, और फिर आपको जवाब देना है। जो जवाब देगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ तो होगा आपके दिमाग में आया होगा, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हुए 1980 की बात करता हूँ। 1980, ठीक है, 1980 में इंडिया और चाइना दोनों का जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी मतलब समझिए आपका जो घर का इनकम है उस तरह देश का इनकम, वो दोनों एकदम इक्वल था, एकदम बराबर। ठीक है, गरीबी चाइना में ज्यादा थी, हमारे यहाँ कम। 1980 की बात है। 20 साल में उसने क्या किया, 20 साल में वो हमसे 4 गुना बढ़ गया। 2000 तक में, 2000 ईस्वी तक, है ना, वो हमसे 4 गुना आगे बढ़ गया। वो यूएस को टक्कर दे रहा था। ऐसा क्या कर लिया आपको पता है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसमें? चाइना मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था पता है? बोलिए, मैं कुछ गेस करें ना, क्या था? आज घर वहां पे ना सबसे ज्यादा, सबसे बोलते हैं ना, एप्पल कहाँ का कंपनी है? एप्पल कहाँ का कंपनी है? वो आईफोन बोलते हैं, यूएस का कंपनी है। उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना। पूरा प्रोडक्शन चाइना में होता है। आप कोई भी टीवी, फ्रिज जो भी है ना, 90% कंपनी होगी वो यूएस की, कनाडा की, यूरोप, इंग्लैंड की, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है? चाइना। क्यों प्रोडक्शन यूनिट है वहां? वहां उन्होंने अपना फैक्ट्री क्यों लगाया? सस्ता है ना वहां पे, सब कुछ सस्ता है। जो कुछ किसी भी चीज को बनाने में रॉ मटेरियल लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगा, लेबर लगेगा ना, कोई भी चीज आप बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे सबसे सस्ता लेबर है और सबसे अच्छा लेबर मतलब आप, हम लोग भी लेबर का मतलब यहाँ मैं इकोनॉमिक टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं भी लेबर हूँ, आप भी लेबर अगर काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो सीईओ है, अकाउंटेंट है, चाहे कोई भी लेबर की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा लेबर और सबसे स्किल्ड लेबर हो रहा है। तो इसलिए वहां बाकी एनवायरनमेंट बन गया वहां, तो उन्होंने स्किल बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा काम किया। स्किल बिल्डिंग मतलब तालीम पे, ठीक है ना, तालीम पे सबसे ज्यादा काम किया, उनको पढ़ाया, एक आदमी को सिखाया, है ना। आपको पता ना कि आपके यहाँ भी बहुत अच्छा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है गुजरात में, बहुत सारे आपके ट्रेनिंग बोलिए, एजुकेशन बोलिए, एजुकेशन सबसे जरूरी है, शिक्षण क्या बोलते हैं, शिक्षण ही बोलता है ना। हाँ, एक जो बढ़िया पढ़ा जाता है ना, उसको सैलरी कितना हो सकता है? कोई सोच सकता है सैलरी कितना हो सकता है? आज गूगल का सीईओ जो है, गूगल का सीईओ इंडियन है ना, भारतीय है ना। गूगल का जो सीईओ है, गूगल आप लोग पढ़ते हैं, सबको नाम सुना ना गूगल का। गूगल का सीईओ है इंडियन, ठीक है। वो पूरे इंडिया का जितना बहुत सैलरी, कोई सोच सकता है कि 1000 मतलब 150-200 करोड़ रुपए साल महीने का उसको सैलरी कोई बोल सकता है क्या? मिलता है ना बॉस। ऐसा क्या किया है उसने? ऐसा क्या कर देता है 24 घंटा में वो? कितनी सैलरी है ना, कुछ तो है। तो शिक्षण तालीम का बहुत फर्क पड़ता है अगर सही मायने में किया जाए। अभी क्या हो गया मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस में है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसलिए 1-2 एग्जांपल जानबूझकर बुलाता हूँ मैं आपके यहाँ पे। मैं बड़ी बातें करना ही नहीं, मेरे को पाटन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब पाटन पे आ जाता हूँ तो मैं आप बोलोगे ना, यहाँ पे गुजरात में एक प्रॉब्लम है। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है,
बहुत एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन माइंडेड है, लेकिन पढ़ाई बहुत कम करते हैं। मानते हैं आप लोग ना? ये सबसे पहले बताइए, यहाँ पे हमें पता है सब लोग बोलते हैं 60-70 करोड़ जनता जो है जाके नहाई प्रयाग में है ना? तो आप लोग में से कितने लोग गए थे भाई? कितने लोग गए थे? नहीं, वो स्नान करने नहीं गए थे? गए होंगे ना? कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं गया? 70 करोड़ कौन थे भाई? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए, बाहर कभी भी प्रवास मिले ना, देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, हम लोग कैसे सीखे? मैं झारखंड आप लोग से कम और भी अंडर डेवलप्ड जगह है, आप ये सब तो बहुत अच्छा जगह है, हम लोग तो बहुत अंडर डेवलप्ड जगह से हम लोग आए हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है? सिर्फ पढ़ने लिखने के कारण आप लोग से कम हो सकता है, आप लोग घर से कम सैलरी हम लोग की धरती होगी, ठीक है? हम लोग सिर्फ पढ़ने लिखने के कारण आज यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चीज हो गया। तो और ऐसा आप लोग का ये गुजरात तो पहले से डेवलप स्टेट है, आपका जो राज्य है पहले से डेवलप है, पूरा झारखंड का जो जीडीपी है ना फिर वहाँ यहाँ गुजरात का बजट है, ठीक है? गुजरात का जो बजट है हमारे पूरे झारखंड का जीडीपी। तो अंतर कहाँ हो जाता है कि मैं एक चीज में जो गौर किया है, हम बहुत साल रहा हूँ, मैं 10-12 साल हो रहे हैं अभी, तो एक देखा कि वो पढ़ाई से कम हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो अपने बच्चों को आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक माहौल नहीं मिलता है ना बहन, तो कोई पढ़ता भी नहीं। पाटन में तो फिर भी ठीक है, सौराष्ट्र में और भी जगह देखता हूँ वहाँ और भी कम है। यहाँ तो पाटन में देखता हूँ सिर्फ कुछ बच्चे पढ़ने के लिए फिर खासकर डॉक्टरी करने का, इंजीनियरिंग करने का बहुत है, अच्छे कोचिंग भी चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि तो अपना एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, बच्चों के अपने कुछ सेल्फ लर्निंग करते रहिए, और बच्चों को फिर जो अगर आप पढ़ाई को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नया तालीम दीजिए, नया जो आपके हॉबी को आप जो कर सकते हैं वही करने का। कोई नया चीज नहीं, आप बोलो कि हम प्लम्बर बन जाएंगे, कोई मतलब नहीं, जो आप कर सकते हो वही करो और आप सीखोगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका 2-3 दिन, अभी मैं 3 एग्जाम्पल यही का पलटा दूंगा आपको, जो कि लोग अपने फील्ड पे अच्छा कर रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप ही की बहन है, ठीक है ना? मैं पहले अपनी बहन अलका बहन का बात करूँगा, ठीक है? कितना पहला पढ़ा है बहन आपने? 9 पढ़ा। कितने को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप? ठीक है, वो अपना एनजीओ चला रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है भाई? बोला आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है ना? वो आत्मविश्वास के साथ ना किसी भी बड़े कलेक्टर हो, बड़े ऑफिसर हो, सबसे बात कर सकती है। वो आत्मविश्वास आया कहाँ से? पढ़ाई से तो आया नहीं, ठीक है? लेकिन उनका आया काम करने से। जब आप काम करते रहोगे ना एक डायरेक्शन में, एक्सपीरियंस होगा, आप सही मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में ऑनेस्टी के साथ, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बहन निशा बहन आज है नहीं, है पूरा ग्रुप आपका है, उनका निशा बहन का यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, शुरुआत अच्छी की, बहुत अच्छी शुरुआत की है। आज आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जीएलपीसी ने नॉमिनेट किया तो पूरे गुजरात से 10 बहनों को सेलेक्ट किया गया है। 10 बहनों के लिए पूरे किसके लिए? तो प्राइम मिनिस्टर साहब नवसारी कल आ रहे हैं, विमेंस डे वहाँ नवसारी में पूरे इंडिया का बन रहा है, वो पूरे इंडिया से सबको संबोधित करेंगे। उसमें से गुजरात से 10 बहनों को चुना गया है, जिसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन सब बात करेंगे घंटा भर जैसा, ठीक है ना? उसमें से 10 बहन चुनी गई है गुजरात में, 10 ही है ना? 15 है, 10 है। 10 में से एक बहन हमारी निशा बहन। क्यों? तो कोई किस लिए चुना गया भाई? क्या रीजन था? कि वो लीडर हैं, उन्होंने काम किया और बहनों के साथ मिलकर काम किया, अच्छा काम किया, 1.5 साल से कर रही हैं वो, और मिलेट पे काम कर रही है, अच्छा प्रोडक्ट है उनका, अब अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं सब लोग मिलके, है ना? अब वही बहन लोग जैसे लिज्जत पापड़ था ना बहन, आप लोग लिज्जत पापड़ फोड़ देंगे, ये जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी आशा बहन है ना, ये आर्टिजन है, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग कर दिया अपना। मैं देखता रहता हूँ इनका, कभी कभी जो है ना वो क्या रील्स होता है ना, रील्स बोलते हैं ना आप लोग, देखिए रील्स बनाना भी सीख गई आपका, यही का बच्चा लोग है ना। कुछ यूट्यूबर है यहाँ जो कि पाटन में बहुत सारा यूट्यूबर है
जो कहीं कोई बड़ा डिग्री नहीं है उसके पास, तो कोई बड़ा कहीं से जाके सीखा नहीं है, खुद से सीख के यूट्यूब पे 2, 4, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इतने तो कलेक्टर और हमारे की सैलरी नहीं है, वो लोग कमा रहा है, कितना मेहनत करके सीख रहा है। ये बहन भी फैशन डिजाइनिंग करके अपना ढंग से चला रही है एकदम बढ़िया से। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, आप जो कर रहे हैं ना इसका ग्रोथ बहुत है। आप जो कर रहे हैं आज मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग का तो सैलरी है कि भैया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या साल में 5%, 2%, 3% बढ़ेगा। लेकिन आपका जो धंधा है ना, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आप चाहे जितना मेहनत करेंगे तो महीना भर में 10-20% कमा लेंगे, ज्यादा 50%, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 साल में आप लोग 5 गुना कर सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? अच्छा डायरेक्शन, अच्छा तालीम बहुत सरकार देती है, आउटपुट कुछ नहीं आता, 10% पे आउटपुट नहीं आता, मैं बताऊंगा। हम लोग खर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे सरकारी संस्था हो, नाबार्ड हो, फंडिंग के लिए हम लोग तैयार हैं आपको सिखाने के लिए। आप में वो होना चाहिए कि भाई आप नया कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये यहाँ तालीम संस्था है, ये RCT आपको पता ही है, तालीम संस्था है। यहाँ कितना पैसा लगता है? कोई तालीम कोई दिया है यहाँ पे? इतने बहन है यहाँ पे, कोई तालीम यहाँ दिया है कभी भी? नहीं, आप लोग नहीं है। तो यहाँ पे ना तालीम का 1 रुपया नहीं लगता, सारा गवर्नमेंट देता है, ठीक है। अच्छी तालीम होती है यहाँ, रहने का, खाने का और तालीम का कोई पैसा नहीं दिया है। 30 दिन का हो, 50 दिन का हो, अलग अलग तरह का बहुत सारा तालीम होता है, ठीक है। तो मैं अपने RCT डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि वो तालीम के बारे में आपको बोर्ड नहीं हो रहा है कोई बोर्ड, आप गुजराती बोलेंगे, मेरा આજે ઉપસ્થિત માતૃશક્તિ બહેનો બધાને મારો ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, નમસ્કાર। અમારી સંસ્થા RCTમાં બધાનું સ્વાગત છે। આજે વુમન્સ ડે છે, સોરી કાલે છે, પણ આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ। વુમન્સ ડે મીન્સ નારી શક્તિને એક પહેચાન આપવાની શરૂઆત 1902-3 લગભગ 1900 જ્યારે નારી શક્તિ આમ માનીએ કે આપણે બધા માતાજીને પૂજીએ ખરેખર, બરાબર। દરેક સમાજમાં કે દરેક ઘરમાં અલગ અલગ માતાજીની સ્થાપના હોય, પણ શક્તિ તો એક જ છે, નારી શક્તિ। સ્ત્રી શક્તિની પૂજા ભારતમાં થાય છે, બીજી જગ્યા કોઈ દેશમાં નહીં થતી। પણ સૌથી વધારે જે અત્યાચાર કહીએ કે દબાયેલી સ્થિતિમાં છે કે નારીને જ વધારે પ્રતાડિત કરવામાં આવે છે। પણ જ્યારે એકજૂટ શક્તિ થાય ત્યારે એક સંગઠન હોય, ધારો કે એક સખી મંડળ છે કે કોઈ બી સંગઠન હોય, તો એક સંગઠન બન્યા પછી એમાં શક્તિ આવી જાય છે, બરાબર। એક આંગળીથી આપણે કોઈ ચીજને દબાઈએ તાકાતથી ના થાય, પણ જો મુઠ્ઠી બંધ કરી લઈએ, સંગઠન થાય તો વધારે શક્તિ થઈ જાય। તો અમારી સંસ્થામાં બી ભારત સરકારનો એ જ ઉદ્દેશ્યથી એ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં મૂળ રૂપથી આર્થિક રૂપથી મહિલાઓને આગળ લાવવા માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। અમારી વિવિધ તાલીમો દ્વારા, જેમાં મહિલાઓને અહીં ઓછામાં ઓછો આ વર્ષમાં અમે 1060 તાલીમાર્થી હતા, એમાંથી 850 કેવલ મહિલા તાલીમાર્થી હતા, જેમને અમે એમને રોજગાર, સ્વરોજગાર, પગભર કરવા માટેની તાલીમો આલીએ અને ઓછામાં ઓછી 60 પ્રકારની અમારે તાલીમો આપવામાં આવે છે। જેમ કે બ્યુટી પાર્લરની છે 30 દિવસની, સીવણની છે ક્લાસ એ 30 દિવસની, પછી 15 દિવસની વચ્ચે જે રમકડા હોય ને ટેડી બિયર એ બનાવવાની તાલીમ, અગરબત્તી, ભરત ગૂંથણ, પછી વાંસકામની તાલીમ, આવા પોટ બીજા બધા બનાવવાની તાલીમ, એ બધી તાલીમો આલીએ કોઈ પણ ખર્ચા વગર। તમારે ખાલી તાલીમમાં જોડાઈને તમારે શીખવાની હોય। હવે શીખવાની જેમાં ધગશ હોય એ માણસ આગળ વધી જાય। હાલ સાહેબે ઉદાહરણ આલ્યું, ઉદાહરણ લિજ્જત વાપરનો છે, અને ઘણી બધા એવા સખી મંડળ છે। સાઉથમાંથી સખી મંડળનો જે ઉત્કર્ષ થયો એ આખા ભારતમાં સખી મંડળ છે, અને ભારતની ઇકોનોમીમાં
તમામ બહેનો બહુ ખૂબ સહયોગ છે જે સખી મંડળ થ્રુ લોન લે છે, પોતાની બચતથી વિવિધ પ્રકારના કામ કરે છે. અહીં બી મેં પાટણમાં લગભગ મને 8 મહિના થઈ ગયા છે અને 8 મહિનામાં મેં એવા પ્રોજેક્ટ જોયા છે જે માત્ર શક્તિ દ્વારા, લેડીઝ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, બહેનો દ્વારા સંગઠન રૂપમાં. તો સંગઠિત થઈને તમે કોઈ પણ કામ કરી શકો. એકલો માણસ, જે સાહેબે વાર્તા કીધી ભરતભાઈ સાહેબ, રાણીએ અલાઉદ્દીન ખિલજીને અને ગજનવીને એવી રીતે હરાવવામાં જે ભૂમિકા ભજવી હતી તે એકલા હાથે કોઈ નહીં કરી શકતા હતા. આટલી બધી લેડીઝ, બધી મહિલાઓને ભેગી કરીને એમનો સાહસ જગાડ્યું હશે. એમનામાં કેટલી અંતર્મનમાં એમને પેલી કીધી હશે કે ભાઈ નહીં, આ જે અત્યાચારીઓ છે એમનો નાશ કરવાથી જ આપણો બચાવ છે. તો બધાને સંગઠિત કરવું, બધાને એકત્રિત કરવું, એકને ભેગી કરવી એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે. પણ જ્યારે બધું ભેગું થઈ જાય અને એક સાથે પ્રચંડ રૂપમાં કોઈ પણ આપણે આક્રમણ કરીએ તો સામેવાળાને હારવું પડે છે. એવી રીતે એના ભાગરૂપે આપણો ઇતિહાસ બહુ મહાન છે, જેમાં અનેક રાણીઓ, પદ્માવતી છે, સતીબાઈ છે, ઘણી બધી એવી સ્ત્રીઓ છે, ઝાંસીની બાઈ, લક્ષ્મીબાઈ છે, એ બધી સ્ત્રીઓ જ હતી. એક સામાન્ય સ્ત્રીથી એમનામાં આત્મવિશ્વાસ હતો એટલે એ મહાન થઈ ગઈ. તો આપણામાં બી આત્મબળ છે. તમે આત્મબળથી કોઈ પણ કામ કરી શકો તો તમે પણ આગળ વધી શકો છો. હવે સખી મંડળ થ્રુ તમે જે કામ કરતા જરૂર પડતી હોય તો બેંકો બધી વિવિધ યોજનાઓથી તમને ફાઇનાન્શિયલ તમારી જરૂરતો પૂરી કરતી હોય છે. આપણે બીજ અહીં બેઠા છે, અમુક એન્ટરપ્રેન્યોર બની ગયા છે બહેનો, જે શરૂઆતમાં નાની શરૂઆત કરી હશે, આજે એમનો સારો એવો બિઝનેસ થઈ ગયો છે કે સારી એવી એમને તાલીમો લોકોને આલે છે, લોકોને ટ્રેન કરે છે. તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે લોકોને એવી રીતે દક્ષ કરે છે, તાલીમ આલે છે કે જેનાથી એનું ઘર ચલાવી શકે છે. બરાબર. હવે અહીં ઉપસ્થિત જે બહેનો 40-50 બહેનો છે અત્યારે, એમાંથી બહુ ઓછી બહેનો એવી હશે જે એમનો હાથ ઘર ખર્ચમાં એમનો ફાળો હોય કે એમનો આગળ પ્રગતિ ફાળો હોય. મેનલી લેડીઝનો કોઈ પણ જરૂર હોય તો લેડીઝનો હાથ ઓમ જ હોય ઘરમાં માંગવા માટે. બરાબર. અને આ જે હાથ ઓમની જે છે, અમારો સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય હાથ ઓમ કરવાનો છે, આલતા થવાનો, એટલે પગભર થવાનો. પગભર કરવા માટેનો અમારો પ્રયાસ છે. તો અમારા માટે અહીં સૌભાગ્યની વાત છે કે અમે બહેનોને તાલીમ આલીને એમને ઘર ખર્ચ માટે, એમનો આર્થિક સ્તર ઉપર ઉઠાવવા માટે અમે પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો આ ભાગરૂપે અમે સાબુ બનાવવાની તાલીમો આલીએ, અગરબત્તીની આલીએ. હમણાં વચ્ચે એક રાજપુર અહીં એક ગામ છે જ્યાં બહેનોમાં આટલો ઉત્સાહ હતો કે એ ઘરની બહાર નહીં, રાજપૂત સમાજની બહેનો હતી એમાં, તે ઘરની બહાર પગ મૂકી શકતી હતી કે ના સાહેબ અમારા તાલીમમાં આવ્યા, અમારા માટે બહુ મોટી મહત્વની વાત છે. તો અમને આ જે તાલીમ 15 દિવસની તાલીમ મળી છે, જેમાં સાબુ, પાવડર, સાબુ, ફિનાઇલ, એ ઘર વખરી જે સામાન હોય એના માટે અમારે રોજ ખર્ચ કરવાની જરૂર પડે, કેમ કે અમે પોતે બનાવીને અમે એનો વેચાણ કરશું. અમુક જે મેળા લાગતા હોય એમાં જઈને અમે વેચાણ કરશું તો અમારે આવક થશે. તો એકચ્યુઅલી એમાં કેવું છે કે આપણી આત્મબળથી જ આપણે કોઈ કામ શરૂ કરીએ છીએ. કોઈ પણ કામ નાનું નહીં હોતું. દરેક કામ શરૂઆતમાં નાનું લાગે છે, પણ જ્યારે એમાં ધીમે ધીમે તમારી મહેનત, તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારે છે, મહેનત કરતા જાઓ તો તમારો ઓટોમેટિક આત્મવિશ્વાસ બી વધે અને તમારો બિઝનેસ બી વધે. તો એવી રીતે ભાગરૂપે જે બેન આજે ગયા છે કાલની મીટિંગમાં પીએમ સાહેબને મળવા આપણે સંઘાણીમાંથી, એ નિશાબેનને બી હું મળીને આવ્યો તો ગજબનો આત્મવિશ્વાસ છે. આજે બેનને બી મળ્યો તો એમને બી જબરદસ્ત આત્મવિશ્વાસ છે. આત્મવિશ્વાસ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે સતત કન્ટિન્યુ એ જ કામ કરતા હોઈએ. બરાબર. જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ કામ કરીએ એ વ્યર્થ નહીં જતું. એનો મૂલ્ય સમય આવે ત્યારે ચોક્કસ પણ મળે છે, પણ ખાલી માત્ર એક લક્ષ્ય રાખીને આપણે મહેનત કરવાની જરૂર છે. હવે હાલ પૂછું સાહેબ કે અહીં કોઈએ બેને તાલીમ લીધી છે તો કોઈ હાથ ઉપર કર્યો નહીં, પણ અમુક એમાં બહેનો છે જે અમારે તાલીમોમાં બહેનોને પણ મોકલે છે. બરાબર. અમારી મીટિંગોમાં સામેલ થાય, ત્યાં ભેગી થઈને બહેનોને ભેગા કરવામાં, તાલીમ પૂર્ણ કરવામાં અમને મદદ કરે છે. તો આજે મહિલા દિવસનો પૂર્વ દિવસ આજે તમે અહીં આવ્યા અને તમને બધાને એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે બધા ખૂબ આગળ વધો અને જે અમારી તાલીમો છે
એમાં તમારા ઘરમાંથી તમારી બેટી દીકરી જો ભણેલો હોય માણસ ઘરે બેઠો હોય નવરો હોય પણ જ્યારે એ કમાતો થાય ત્યારે બાબત થાય કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો નાની મોટી તાલીમ લઈને બી એ શરૂ કરી શકે છે. અમારા અહીં કોમ્પ્યુટરની તાલીમ બી આપવામાં આવે છે, કોમ્પ્યુટર રિપેરની, એકાઉન્ટન્સીની, અને પુરુષો માટે હાલ જ ગયા અઠવાડિયામાં જ પૂરી થયેલી તાલીમ. સોમવારે એની પરીક્ષાથી વિડીયોગ્રાફી અને શૂટિંગ, વિડીયો શૂટિંગ અને ફોટોગ્રાફીની જે લગ્ન પ્રસંગમાં અમે લોકો એમાં અમને આશ્ચર્ય થયું. એમાં 3 બહેનો હતી શીખવા માટે. એમના આટલી ધગસ હતી એમાં શીખવાની કે 3 બહેનોએ પુરુષોનો વર્ચસ્વ હોય ને ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફીમાં, દરેક લગ્ન પ્રસંગમાં આપણે જોઈએ તો બધા પુરુષો જ વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફી કરતા હોય, પણ 3 બહેનોનો આટલો ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને શીખવાવાળા બી અમારા આટલા સરસ ટ્રેનર હતા. એક છેક ઝારખંડથી આવ્યા હતા અને એમને એવી ટ્રીકો શીખાડી કે અમુક તો લોકો છે એમાં 2-3 એવા બી લાભાર્થી હતા વિદ્યાર્થી જેનો થોડું આવડતું હતું, પણ એમના પ્રોફેશનલિઝમ કેવી રીતે છે, પ્રોફેશનલ કેવી રીતે ફોટોગ્રાફીનું કેવી રીતે તમે બિઝનેસ વધારી શકો, તમારી કલા કેવી રીતે નિખારી શકો, એ બધું ગુણ એમના 1 મહિનાની તાલીમમાં શીખ્યા. અને મને તો ખૂબ પેલું થયું ખુશી કે એ બહેનો 3 બહેનો ખરેખર આખા બેચમાં છે ને અવ્વલ નંબર હતી શીખવામાં. તો એવું ના હોય કે ભાઈ અત્યારે રિઝલ્ટ બી જોઈએ. આપણે 10માની પરીક્ષા ચાલુ છે, જ્યારે રિઝલ્ટ આવશે ત્યારે એ જ હશે કે બહેનો વધારે માર્ક્સ લાવશે, બરાબર. ભાઈઓ કરતા બહેનો વધારે આગળ છે. પહેલા વિમાન નથી ઉડાવતી બહેનો, બરાબર. હવે વિમાન પણ ઉડાડે છે. ભારતીય વાયુ સેનાનો એમનો અલગથી કેડર છે. આપ લોકો આગળ વધો, સંગઠિત રૂપમાં કામ કરો. એક ઈર્ષાની ભાવના નહીં રાખવાની હોય. જો કોઈ સંગઠન હોય, કોઈ પણ મંડળ હોય તો ઈર્ષા હોય ને તો પોતપોતાના રસ્તા બધા ખેંચે એટલે સંગઠન પેલો દુષ્ટ થઈ જાય, ઢીલો પડી જાય. એનામાં શું હોય, સંગઠન ઢીલો પડી જાય એટલે તમારો બધું મનમુટાવ થઈ જાય. તો ઈર્ષા અને મનમુટાવના સાઈડમાં રાખીને આગળ વધવા માટે તમારે પ્રયાસરત રહેવું પડશે. અને અમારી વિવિધ તાલીમોમાં તમે અહીં મોકલો લોકોને, એટલે અમે આ વર્ષના તો ટાર્ગેટ અમે 1050 ના તો પૂરા કર્યા છે તમારા બધાના સહયોગથી. તો ભવિષ્યમાં અમે એવી જ રીતે લોકોને તમારી પ્રેરણાથી લોકોને શીખવાડશું અને ભારતના મહિલાઓના આર્થિક ઉત્થાન માટે અમે પ્રયાસ કરતા રહીશું. इस लोग जो भी हैं ग्रुप में आएंगे तो भी अच्छा है. अगर एक दो लोग आएंगे ना और बोलेंगे हमको ये सीखना है, तो हो सकता है हमको बैच बनाने में टाइम लगे. आपको नया बोलेंगे कि नहीं हमको ये नया चीज सीखना है, इसमें हमको तालीम चाहिए, ठीक है. तो वो भी हो सकता है यहाँ पे अरेंज, लेकिन बस ग्रुप बनने में. अगर ग्रुप में आएंगे तो उसी समय स्टार्ट कर देंगे. कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है. तालीम अपने हिसाब से सोचिए आप और बढ़िए, उसमें आप सोचिए, बैच में लेकर आइए, अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है ना. कहने का मतलब ये है कि आपका ही संस्था है, सरकार दिया है, आपका संस्था है, आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है. बैंकिंग के बिना ना आपको पहले का जमाना में ना बहन लोग गहना खरीद के रख लेते थे, वो कुछ एसेट बना लेते थे, चांदी सोना सब कुछ रखते थे कि भाई चोरी वोरी नहीं हो जाए. पहले बैंक नहीं हुआ तब की बात. आजकल ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई भी किसी का बैंक अकाउंट नहीं हो, बैंक में पैसा नहीं हो या लोन नहीं हो, ऐसा कोई शायद ही मेरे को मिलेगा जो बैंक का यूज नहीं कर रहा है ना. है क्या, कोई है क्या ऐसा? बैंक बीमा आपको दे रहा हो, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है आपको, है कि आपका अकाउंट है उसमें लोन है आपका, आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है तो बैंक का जरूरत पड़ता है. तो बैंक के बिना ना कोई भी चीज संभव नहीं है आज के डेट में. अभी ब्लड लाइन है, वो होता है ना खून है, वो जो ब्लड है वो हमारा शरीर का अगर चल रहा है ब्लड से, तो बैंक जो है ना ब्लड है. आपके बिना इसका क्या जा रहे हैं अहमदाबाद जाना, तो लंच करके जाइएगा ना आधा घंटा. चलेगा 12 बजे है ना ट्रेन, इसलिए. अच्छा ट्रेन है आपका, ठीक है, थैंक यू. तो बैंक के बिना ना चलना मुश्किल है. और जितनी भी योजनाएं अगर आपने देखा होगा, सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, किसी का भी कैश पहले क्या ना कैश में आपको दे देते थे, ठीक है. कैश में पता चला बाबू ने भी रख लिया कुछ, या फिर आपको बहुत सारा चीज इशू होता था. या अभी क्या है, सब कुछ जो है बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होता है. तो आपको बैंक के बिना आपको कुछ भी नहीं होता है. तो बैंक के बिना आपका अकाउंट के बिना आपका काम नहीं हो सकता आज के दिन. मानते हैं ना ये बात?
हाँ? चाहे किसी भी चीज़ का हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका बीमा हो, चाहे पैसा भेजना हो, पैसा से मंगवाना हो, मनी ऑर्डर आता है क्या? पहले जमाना बैंक में व्यवहार करना है, बहुत कुछ इशू आता है ना? कुछ बेसिक चीज आपको हमेशा आना चाहिए। बैंक से ट्रांजेक्शन, बैंक में से पैसा किसका होता है? बैंक जो है पैसा किसका होता है? बैंक जो है इतना पैसा जो होता है, बैंक का काम क्या है? बैंक मालिक है क्या? जो पैसा उसके पास है, बैंक मालिक है क्या उसका? कौन है मालिक उसका? हाँ, बैंक जो है ना, हाँ, ट्रस्ट है। वो बैंक का काम होता है पब्लिक से पैसा लेता है उसको डिपॉजिट में, और जिसको जरूरत होता है उसको पैसा लोन में देता है, ठीक है ना? कुछ लोग डिपॉजिट करने वाले होते हैं, कुछ लोग लेने वाले होते हैं, तो उनके बीच में वो ट्रस्ट का काम करता है। वो आपको 5% देगा और उधर से 7% लेगा, तभी तो 2% का मार्जिन कमाएगा ना वो, उस ट्रस्ट के लिए, और वो जो अपना कॉस्ट निकालने के लिए वो धंधा करता है, ठीक है? बैंक का ट्रस्ट का काम है, इसको बोलते हैं, ठीक है? तो बैंकिंग में ना बहुत सारा चैलेंजेस आपको आता है, बैंक वालों से भी लड़ाई होता है, आप लोगों को पता है ना? हमारा KYC नहीं हुआ है, हमारा अकाउंट में खुलने में देर हो रहा है, तो मोबाइल का कुछ इशू है, तो बैंकर्स का भी अपना पर्सपेक्टिव होता है, बैंकिंग में भी कुछ इश्यूज आते हैं, बहुत सारा चीज होता है। तो आजकल तो और भी बैंकिंग बहुत डिफिकल्ट हो गया है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं अलग अलग तरीका का, जो आपको जानकारी चाहिए। साइबर क्राइम, अभी फ्रॉड जो है बैंक से बहुत बढ़ गया है, तो बहुत सारी चीजें जिसमें आपको बेसिक समझ होना चाहिए, और कुछ योजनाएं का आपको समझ होना चाहिए। इसके लिए मैं जैसे LDM साहब है ना, LDM साहब जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, उनका काम ये बैंक से होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मेन काम क्या था? वो बैंक के होते हैं, लेकिन वो बैंक का काम नहीं करते हैं, वो बैंक और सरकारी संस्था, जितनी भी सरकारी संस्था है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? सामंजस्य का काम करते हैं, है ना? वो इसको क्या प्रॉब्लम है कर वो है, तो वो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके आपका जो बैंकिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे सरकार की तरफ से जो प्रॉब्लम हो बैंक में, वो सॉल्व करना है, वो बैंक। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो उनके पास, तो उनको बहुत सारा पर्सपेक्टिव है जो आमतौर पे पाटन में होता है। मैं अपने कुलदीप भाई से अनुरोध करूँगा कि आप लोग को थोड़ा सा अवेयर करें, आपको थोड़ा जानकारी दें, जो कि आपको भी उससे कुछ फायदा हो थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? भूख तो नहीं लग गया? बहनों के साथ ये चीज़ है भाई, सिर्फ बहन ही लोग होते हैं, 90% जो है ना उपवास करने वाले बहन मिलते हैं हमारे, हैं? तो उनको भूख नहीं लगता है। बच्चों को यहाँ डालते ना, तो किसी को मसाला खाने जाना होता है, किसी को फोन अटेंड करने जाना होता है, हैं? तो उस केस में ना बहनों के केस में बहुत कम होता है। बड़ा अच्छा चीज़ है ये, महिला के लिए महिला दिवस में ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अनुरोध करूँगा अपने LDM साहब को ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે તમે અહીંયા બધા હાજર થયા. મારી ગુજરાતી અને હિન્દી મિક્સ છે એટલે મારાથી ભૂલ થાય તો મને માફ. મંચ પર વિરાજમાન અમરભાઈ, DDM સાહેબ, વર્મા સાહેબ, દિનેશજી और મારી માતૃત્વ और બહેનો, જેમ તમે આજ હું તમારી જોડે વાત કરું કેમ ભેગા થયા આજ તમે બોલીએ કેમ ભેગા થયા બધા? કોઈને ખબર છે એ ચાલુ કેટલા ટાઈમ પહેલા થયા? કોઈને ખબર નથી? ક્વેશ્ચન છે તમારે કોઈને ક્વેશ્ચન જોઈને તમને ક્યાં મળવાનું છે પૂછી ગયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયો 1917 में. કેમ ચાલુ થયો કોઈને ખબર છે? કેમ ચાલુ થયો? मैंने हिंदी में बोली थी इसलिए आप लोग शायद याद नहीं है। કેમ ખબર છે? કોઈને ખબર નથી? રશિયાનો કેસ હતો, ત્યાં વુમન્સ ને હડતાલ પર ઉતરી ગઈ બધી, બરોબર? કેમ ઉતરી ગઈ? સમાનતા, સમાનતા, સમાનતાનો અધિકાર, બરાબર? સમાનતાનો અધિકાર, સમાનતા એટલે શું? ઇક્વલિટી કોને જોડે? પુરુષ એટલે મારો ભાઈ, મારો બાપ, મારો કાકો, બરાબર ને? ઇને ઇક્વલિટી, ઇને સમાનતા જોવાય. શું જોઈએ? સમાનતા ક્યાં જોઈએ? સમાનતા
બધાને અત્યારે ચાલે છે ના ચાલે સરકારી દફતર में ચાલે છે કે એક મહિનાની પગાર બરોબર થાય पर नौकरी में मैटरनिटी लीव 6 મહિનાની મહિલાને મળે છે માણસને મળતી નથી કેમ ક્યાં ચાલે છે સમાજ માત્ર તો એટલી છોકરીને રાખી શકે છોકરાને રાખી શકે ના રાખી શકે શું વાત તકલીફ પડી છે રજૂઆત થઈ કે કેમ તમે મહિલાને આપો સમાજના અધિકાર જોઈએ તો નહીં આપો તો ગવર્નમેન્ટ 15 દિવસની રજા આપી માણસને કે જો પહેલા દિવસ થાય 15 દિવસ તમે બંને ભેગા થઈને એક રાખી શકો પછી गवर्नमेंट में थी पब्लिक सेक्टर में और बिजनेस में था समानता ना था क्या છે આપણે સમાનતા કારણ શું છે આપણે ધ્યાન નથી તમે ઘરે કોઈ માણસ કામ में કરવા માની લો કડિયો રાખી કામ કરવા કડિયાને તમે 1000 રૂપિયા આપો એક લેડીઝ ને કામ કરવા રાખીને 600 રૂપિયા આપો क्या સમાનતા છે નથી કેમ નથી ઉને લેડીઝ ને ખબર નથી वैल्यू खबर नहीं गवर्नमेंट में लॉ है मिनिमम वेज બધાને એક જેવી તનખા મળવી જોઈએ ચાહે वो प्राइवेट काम करे चाहे सरकारी काम करे બધાને એક જેવી આપણને ખબર નથી और બીજો દોષ નથી દોષ કોનો છે પોતાનો છે આપણે બસ 2 રૂપિયા બચાવવા માટે આપણે કામ કરીએ बराबर है साची बात है तो अब તમે શું કરવાનું તમે કોઈ નોકરી કરો या તમે કોઈ બિઝનેસ કરો તમે એક વિચાર કરો મહિલા જેવાની પરચેસ તો દુકાનદાર ને ભૂખા કાઢી નાખે તો 500 રૂપિયા બધા 200 રૂપિયા લઈને આવે આ સાચી વાત છે માણસ જાવે નહીં તો 500 રૂપિયા થી 600 રૂપિયા લઈને આવે और દુકાનવાળો એટલો એક્ટિવ છે કે જ્યાં માણસ જેમ બેન જાવે નહીં તો બેન માટે ખાલી પાણી મંગાવે ચાય બેન તમે શું લેવાનું તો ચાય લેવાનું તો કોફી લેવાનું તો જ્યુસ લેવાનું તો ભાઈ માણસ તું લે ના લે ખબર છે કઈ રીતે ધંધો કરવાનો માણસને એક એની માણસને બિઝનેસ કરવો આવે બેન ને હું પરચેઝિંગ કરવા આવે પણ સમાંતર અધિકાર ક્યાં થાય જે સુધી આપણે સમજદાર ના હોઈએ या एक्टिव ना होઈએ अब दिनेश भाई તમને પૂછ્યો કે આ ટાઈમે કેટલા ગયા પૈસા કમાવા કોણ માંગે છે બધા પૈસા કમાવા માંગે છે કોઈ છે બધા આ કે મારા પૈસા કોઈ આ માણસ છે મારા પૈસા નથી કમાવા બધાને જે પૈસા કઈ રીતે કમાઈએ નોલેજ આવે ચીજ શીખીએ આ સંસ્થા શીખવા માટે બેઠી છે કોઈ અમે વિચાર કરીએ ફોન કરીને માણસને બોલાવીએ તમે આવીને ટ્રેનિંગ લો ટ્રેનિંગ લીયા પછી ટ્રેનિંગ દરમિયાન તો બધો ફ્રી છે ટ્રેનિંગ લીયા પછી શું મળે છે અત્યારે મેં નવો સિસ્ટમ ચાલુ કરી છે જે ભાઈ જે બેન માંગે ટ્રેનિંગ લેવા આવે અમે પોતે એને લોનનો ફાર્મ ભરાઈએ જે બેંકમાં ખાતો છે ત્યાં મોકલીએ કે ભાઈ તમે એને બેંકને એને બિઝનેસ માટે લોન જોઈએ પણ બેનોને લોન આલો થોડીક હિચકિચાવે કેમ અહીંયા તો છોકરા નોકરી કરવા આવે નહીં કે લગ્ન નથી કરતા મતલબ નાના ઉંમરના હોય 18 થી 22 વર્ષના લગ્ન પાછળ આ બેંક વાળો વિચાર કરે કે આ બેન લોન આપીને લગ્ન કરી જાતે રીતે મારા પૈસા ફસી ગયા પણ બેન આ વિચાર કરતી નથી બેંકમાં એકવાર કોઈ માણસ લોન લેવે और पैसा ना भरे बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक ना 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ 50 डूबी जाए कोई चिंता उसमें जिंदगी भर में मानस ने कोई दिवस लोन ना મળે કે સમાનતાની વાત ઇન્સ્યોરન્સ કેટલાનો છે ઇન્સ્યોરન્સ કેટલાનો છે ઇન્સ્યોરન્સ કોઈને છે હાથ ખડો ને સખી બેન ઇન્સ્યોરન્સ પછી સમાનતાની વાત કરીએ તો કેમ સમાનતાની વાત કરીએ સમાનતાની વાત કરીએ આપણે समानता માટે વાત કરીએ બધા પૈસા કમાવા માટે માંગીએ સમાનતાના ચક્કરમાં ભારતનો માણસ અડધો થઈ ગયો હે તમારા બધા માણસ અડધા થઈ ગયા કઈ રીતે થઈ ગયા તમને કઈ રીતે જે મહિલાને ઘરમાં કામ કરવાની 10% માણસ કામ નથી કરતા બધું પાછળ રહી જાય તમારા ઘરવાળા કામ કરે ઘણા બધા ટીચર છે
જેની પહેલું કામ કરે મારા ઘણા ભાઈઓ છે એની પહેલું કામ કરે આખો દિવસ રખડે. સાચી વાત છે મેં તમને કહું સમાનતા આ સમાનતા ફરક છે. ઇન્સ્યોરન્સ ની વાત કરી મેં તમારો કોઈ હાથ નથી. કેમ હાથ નથી? મને એક માણસ તો તમે કોણ બધા રોજગાર કરો છો? કોઈ છે કોઈ નથી કરતો? બધા રોજગાર કરો કોઈ ધંધો કરો ના ના કોઈ બધા પૈસા ધંધોની અર્નિંગ છે. કોઈ શરમની વાત નથી. આપણે હું તમારો ભાઈ છું. તમે આ વિચાર કરીને માર્કેટ તમને હું બધો કઈ રીતે તમે બધા પૈસા એના રોજગાર કરો. માની લો ચલો છોડી દો. એક માણસ એક બેન છે આ ઘેર કામ કરે છે. માની લો તમારા મોટો ના લેતા બરાબર એનો હસબન્ડ કામ કરે છે. ખુદાના ખાસ્તા ભગવાનના ઘરે હસબન્ડ ને કશું થઈ જાય ભગવાન જોડે જાતા રહે પછી ઘર ચલાવવા માટે તમે શું કરશો? કામ કરશો? મજૂરી કરશો? ગમે તે રીતે મારા છોકરાને છોકરીને પાળવા માટે મજૂરી તો કરવાની છે બરાબર. તો કેમ આજ નથી કરતા? મેં તમને શું કહું? મજૂરી એટલે તમે અગર જો મજૂરી કરશો તો તમારી જે ઇન્કમ આવશે તમારા માટે તમારા ફેમિલી માટે મતલબ તમારા છોકરા છોકરી માટે કામ આવશે. મેં ઉદાહરણ આપ્યું માણસ મરી ગયો તો પછી શું થાય? તો કોઈને ખબર છે ઇન્સ્યોરન્સમાં શું લેવા કે બેંકમાં ઇન્સ્યોરન્સ બેંકની કેટલી બધી સખી બહેનો છે ઇન્સ્યોરન્સ કેટલી બધી સ્કીમો છે. બેંકમાં બધી રીતે લોન મળે બધા લોન બેંકમાં મળે. તમે નાના છોકરો જન્મથી મરણ સુધી લોન મળે. લોન લેવા માટે શું છે કે આપણને નોલેજ નથી. બીજો કારણ શું છે? નોલેજ હોવાથી બેંકમાં ધક્કા ખાવતા નથી. ધક્કા ખાવા બેંકમાં ઘણી બધી ચીજો છે. ધક્કા ખાવા બેંકમાં અત્યારે બેંકમાં ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. બધે જણ ઓનલાઈન પોર્ટલ આવી ગયું. તમે તમારા અગર બેંકમાં ખાતો છે બેંકની પોર્ટલમાં એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. તમે એપ્લિકેશનમાં એક રિક્વેસ્ટ ડાલી લો મારા આ લોન જોઈએ. તમારો હોમથી ફોન આવશે. તમારો જો મેસેજ છે સીધો ડેટા સેન્ટરથી આવશે. જેની બેંકમાં તમારો ખાતો છે ત્યાંથી સીધો મેસેજ બેંકમાં આવશે. ફોન કરશે તમને બોલાવશે બેંક તમે લોન માટે એપ્લિકેશન લઈ તમે માર્કેટ આવી ગયો. બેંકમાં જવાની જરૂર નથી. बैंक में તમને ખબર છે बैंक में તમે 1 રૂપિયો લેવા या 100 રૂપિયા લેવા જાઓ તો बैंक में કેટલો ખર્ચો થાય? એક 100 રૂપિયા અગર તમે बैंक में ઉપાડવા જાઓ या જમા કરવા જાઓ તો તમને કહું 18 રૂપિયા मतलब 1 ના 18 રૂપિયા તમારે बैंक ને ચાર્જ લાગે. તમારા 100 રૂપિયા માં ચાહે તમે 1000 લેવા જાઓ 10000 18 રૂપિયા बैंक નો ચાર્જ છે. તો કોઈ भी લોન લેવા તમારે बैंक में જવાનું નહીં. તમારે ડિજિટલ પ્રોડક્ટ સીધો बैंक નો એપ છે ડાઉનલોડ કરવાની. કોઈ જોડે મગજમારી કરવાની નથી. 18 થી 70 વર્ષ બરાબર કેટલો થઈ ગયો વીમો? 4 લાખ વીમો થઈ ગયો. કેટલા થયા પૈસા? 456 436 પ્લસ 20. કોઈને લેવાનો છે? બધા લઈ લો. बिना पैसे वीमो बैंक में आपे છે. તમને ખબર છે? बिना पैसे તમારા જોડે बिना पैसे કોઈ પૈસાની જરૂર નથી. 2 લાખ નો વીમો છે बिना पैसे. તમે અગર એ બંને વીમા નથી તો 436 ને 20 રૂપિયા ના આપી શકો તો बिना पैसे નો વીમો તમને આપું તમે લઈ લેવો? बिना पैसे નો હાલ ના બોલો. 436 ને 20 રૂપિયા તમે ભરીને દિવસનો 100 રૂપિયા થાય લઈ લો. और 20 રૂપિયા 2 લાખ નો વીમો કઈ રીતે મેં તમને કહું? તમારા જોડે એટીએમ કાર્ડ છે? કોને જોડે નથી? हाँ कोई रुपए कार्ड कोने जोड़े नहीं. अरे તમે आया सीखवा महीना दिवस में कसु લઈ જાવ અહીંયાથી તમને ફાયદો ના થાય. જે માણસ પાછળ છે એનો ફાયદો છે પણ જિંદગીનો ભરોસો નથી કોઈ માણસનો. મેં તમને કહી દઉં કોઈ માણસ આ કહેવાય નહીં મારા કહેતા 1000 વર્ષ જીવવાનું કોઈ નથી જીવવાના. ફક્ત હું જીવવાનો છું. વિશ્વાસ તમને ખબર છે વિશ્વાસ અને જિંદગીમાં મારી દાદી 95 વર્ષની મરી ગઈ છે. તમને બાત કરું 20 વર્ષ પહેલા બીમાર થઈ ગઈ તો મને ફોન કર્યો તારા દાદી મારી માતાજી દાદી ભગવાન જોડે જાવ. મેં ક્યાંય નહીં જાવ ડોસી. મેં ક્યાંય નહીં જવા. આ 4 પેઢીને લગ્ન કરવાનું છે. મેં કે કામ કરો ડેડી મોસ્ટ
वो आता है ना संतरा मौस भी बोलते हैं उसको, मौसमी। मैं इसको कट्टा लेके आओ, मैं था दुबई, मैं कट्टा लेके आओ और इसको 3 बार पिलाओ दिन में। 1 महीने तो उसको पिलाया, मुझे विश्वास था, मैंने कहा मैं आऊंगा ना तभी वो मरेगी, क्यों 95 में वो मर गई। मेरे को विश्वास था कि वो नहीं जाएगी क्योंकि मैं वहां बैठा था, और हकीकत यही हुई है कि वो 20 साल तक उसके बाद जी। और जब वो जी ना, वो मरी ना, तो मेरे पैरों में मरी, मेरा पैर गोद में मेरे उसका सर था। तो मुझे विश्वास, इसीलिए विश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए। 436 और 20 56 रुपया और 2 लाख મળે તમને તમારા રૂપે કાર્ડ હોવા જોઈએ તમારા જોડે। એક્સિડેન્ટલ વીમો તમને વિધાઉટ પૈસા, વિધાઉટ પ્રીમિયમ તમને આપીને બેંક 2 લાખ રૂપિયા આપે। એની 2 કન્ડિશન છે। કન્ડિશન તમે બધા ફોલો કરો છો પણ તમને જ્ઞાન નથી। કારણ શું છે, તમને એટીએમ મળે નહીં અને પાનો અંગતી પેપર આપે છે બેંક, કોઈ મને પેપરને પડતા નથી। 20 रुपया एटीएम में मैंने सिर्फ महीने में 1 बार एटीएम तुम्हारे सिस्टम में यूज करवानो, એટલો બાત ધ્યાન રાખવાનો। મહિને में 1 बार एटीएम ने ગમે તે एटीएम ને સિસ્ટમ में यूज કરવાનો, તમારો एटीएम एक्टिव રહેવા જોઈએ, બરાબર। और તમારો ખાતો ડોરમેન્ટ ના હોવો જોઈએ। માની લો તમે સિસ્ટમ में મૂકી દિયો और તમારો ખાતો एक्टिव નથી, तो શું છે, તમારે 100 રૂપિયા મૂકવાના, 100 રૂપિયા કાઢવાના, બરાબર। તો 3 લાખ 2 લાખ 6 લાખ રૂપિયા તો 456 રૂપિયા વીમો તમને મળે છે। ફરીથી એક વાત, એ વીમા છે સસ્તા વીમા છે। તમારે તમારા પરિવારને 1000 વર્ષની ઉંમર થાય પણ જિંદગીનો ભરોસો કોઈ નથી, કોઈ માણસનો ભરોસો નથી। એટલી રકમ આપણા ફેમિલી માટે और નાના છોકરા માટે, છોકરીને લગ્નમાં ભણવા માટે કામ આવે છે। આ તમને ધ્યાન, તમારા જે 25 માણસ 30 માણસ બધા તમારા માટે નથી। જિંદગીનો એક ઓર કામ છે કે આપણે બધા દુનિયામાં આયા ફક્ત જમવા માટે और લગ્ન કરવા માટે નથી આયા। કોઈ કામ આવો કરવાનો, સામાજિક કામ કરવાનો। તમે જિંદગી में તમારા ગાंव में सोसाइटी में याद रखे કે બાપ બે નથી ओ માણસને ભલો કરે। एक उदाहरण बताऊं તમને કે एक जगह गांव में राधनपुर में मातोदर गांव करवा पड़े। राधनपुर में एक मानस एक्सीडेंट थी मरी गयो। डॉक्टर का नाम कौन से अभियाना, 2 अभियाना से, एक वराई में है, एक राधनपुर। पीछे से हेलो ओ हां बताया था ना। हां हां कौन ना ना उधर ना पूछे जय बोल। यस राइट। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કપિલ મુનિના માતા કોણ હતા? એ આપણે આ બે બોલશે, બોલો। इसमें भरत भाई का मार्ग है। चलिए, जो बहन लोग नहीं बता पाएंगे वो क्यूज मास्टर जो होगा उसका ચોથા ક્વેશ્ચન છે, રાણીની વાવ કોણે બંધાવી? બોલો ભાઈ। બકુલા દેવી। નહીં, શું નામ તમારું? ઉદયમતી રાણીના પતિ કોણ હતા? બોલો ભાઈ। ભીમદેવ સોલંકી। શું નામ તમારું? નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વનરાજ ચાવડાની માતાનું નામ શું? નહીં, તમે નહીં। વનરાજ ચાવડાની માતાનું નામ શું? હવેનો પ્રશ્ન છે, મોઢેરામાં શેનું મંદિર આવેલું છે? પટોળા સિવાય કયું કાપડ વણાય? એવું નહીં, આ પ્રશ્ન રિજેક્ટ કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, કોણ હતા?
બનાસ ડેરીના સ્થાપક કોણ? हाँ तो अभी है आज भोग रहे हैं ये लोग, हैं? मेहनत किसी और का है। હવે પાટણની ફેમસ મીઠાઈ કઈ? નમસ્કાર. આજે મહિલા આજે આરસીટી પાટણ ખાતે મહિલા દિવસ નિમિત્તે એની પૂર્વ સંધ્યાએ આજે દિવસમાં બહેનોની મિટિંગ રાખી ગઈ હતી, જેમાં સખી મંડળની બહેનો અને વિવિધ એનજીઓ અને અન્ય જીએલપીસીની બહેનોની મિટિંગ દ્વારા એમને વિવિધ ભારત સરકાર દ્વારા આયોજિત વિવિધ યોજનાઓની માહિતી આપી અને બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા સંચાલિત અમારા આરસીટી બરોડા વિકાસ સંસ્થાનમાં જે વિવિધ તાલીમો અપાય છે બહેનોને આર્થિક સદ્ધર કરવા માટે, એની વિવિધ તાલીમો સાથી બેંકની વિવિધ યોજનાઓ અને લોન માટેની માહિતી અમારા દ્વારા આપી ગઈ અને બહેનોને ઉત્કર્ષ માટે, બહેનોને વિવિધ આર્થિક વ્યવસાય માટે વ્યવસાયલક્ષી યોજનાઓમાં એમની ભાગીદારી કરવા માટે અમને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. હું દિનેશભાઈ, આરસીટી ડાયરેક્ટર, બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા સંચાલિત બરોડા ગ્રામીણ વિકાસ સંસ્થાનમાં આજે મહિલા દિવસના નિમિત્તે પૂર્વ સંધ્યાએ આજે મહિલાઓની એક મિટિંગ આયોજિત કરી હતી. તેમાં વિવિધ સેન્ટરો પરથી સખી મંડળની બહેનો તથા જીએલપીસીની બહેનો અને વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત જોડાયેલી બહેનોની મિટિંગ આયોજિત કરી ગઈ હતી. અમારી આ વર્ષ દરમિયાન ટોટલ તાલીમાર્થીઓની સંખ્યા 1060 લગભગ અમે તાલીમાર્થીઓની સંખ્યા આવેલી, જેમાં વિવિધ યોજનાઓથી લાભ લેવા માટે બહેનોમાં એમાં 850 જેવી બહેનોને અમે તાલીમો દ્વારા પગભર કરવા માટેની વિવિધ 60 પ્રકારની તાલીમ આપીએ છીએ. તો આ વર્ષ અમારો ટાર્ગેટ અચીવ કરીને અમે બહુ મહેનત કરી અને બહેનોનો અને આજ દ્વારા આ પધારેલ બહેનોનો આજે ખૂબ ખૂબ આભાર, જેને અમારી મિટિંગમાં આયોજિત કરી એમાં આવી સંમિલિત થઈ. ધન્યવાદ. અમે વિવિધ પ્રકારની જેમ કે ભરત ગૂંથણની અને અગરબત્તી વણાટની, બીજી અગરબત્તી, સાબુન, ફિનાઇલ અને દરજી કામ, ટેલરિંગની અને સિવાય અમે લક્ષ્ય આધારિત અમારી વર્તમાનમાં જ આમ અઠવાડિયામાં જ પૂરી થઈ તાલીમ, જેમાં વિવિધ વિદ્યાર્થીઓને અમે ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફીની તાલીમ આપી હતી, જેમાં સફળ તાલીમાર્થી જે એના માટે અમે અહીંથી એમને અરજી પણ કરીએ લોનની, જેથી કરીને એ લોકો એમનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકે. અને અમારો પ્રયત્ન એ જ હોય છે કે જેટલી તાલીમાર્થી અમારી તાલીમોથી લાભ લે છે એમને બધાને અમે ભારત સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત એમને સમાયોજિત કરીને લોન આપવા માટે એમની અરજીઓ લઈને આગળ બેંકોને મોકલીએ. થેન્ક યુ સર. આજે જે મહિલા દિવસ હતો એના દ્વારા અહીંયા મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી. એમાં નાબાર્ડ થ્રુ મિટિંગ હતી અને ઘણી બધી 50થી 60 મહિલાઓ ભેગી થઈ હતી અને અલગ અલગ જેમ કે રાણી કી વાવ છે કે કોને રાણી કી વાવ બંધાઈ હતી એના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે કે અહીંયા આનંદીબેન પટેલ હતા, એમને પણ અહીંયા આપણી પાટણની અંદર જે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે, શિક્ષણ મંત્રી બન્યા છે, મહિલા તરીકે એમને પણ એવું ઘણું બધું કામ કર્યું છે. એમ આપણે અહીંયા પણ અત્યારે જો 50% અનામત એટલે કે 50% મહિલાઓને પણ બધી રીતે યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે કે મહિલાઓ બધી રીતે સશક્ત થઈ શકે. પહેલાં મહિલાઓ ઘરે બેઠી અને ખેતરનું કામ ને એવું જ કરતી હતી, પણ અત્યારે બધામાં 50% ભાગીદારી કરી અને મહિલાઓ આગળ વધી રહી છે. મહિલાઓ ઘણા બધા કામ કરી રહી છે. જો અત્યારે પહેલાં તો પ્લેનમાં જવું હતું મહિલાને તો પણ વિચાર કરતી, અત્યારે તો પ્લેન પણ મહિલા ઉડાવી શકે છે. જેમ કે આપણે બહાર જઈએ તો રિક્ષાઓ ચલાવે છે, મહિલાઓ ગાડીઓ ચલાવતી હોય છે, એમ ઘણી બધી જગ્યાએ મહિલાઓ આગળ વધી રહી છે અને મહિલાઓને અત્યારે
ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવતી હોય છે. અત્યારે મહિલાઓને સરકાર એટલી બધી સશક્ત કરી રહી છે કે મહિલાઓને ધારો કે સીવણના ક્લાસ છે, ટેડી બિયરના ક્લાસ છે, રેક્ઝિન બેગના છે, પેચવર્કના છે, મળવર્કના છે, એવા અલગ અલગ ક્લાસો આપીને પણ મહિલાઓને પગભેર બનાવે છે અને આત્મનિર્ભર પણ એમાં બહેનો બની શકે છે. મહિનાની છે, 15 દિવસની છે, 3 મહિનાની, 2 મહિનાની અલગ અલગ તાલીમો આપવામાં સરકાર થ્રુ આપે છે. એ તાલીમો લીધા બાદ બહેનો ઘરે બેઠા અથવા દુકાન કરી બજારમાં, અને બહેનો પણ અત્યારે કામ કરી રહી છે, મહિને 8-10 હજારનું કામ કરે છે. એવી જ રીતે હું પણ એક 9 પાસ જ છું, છતાં પણ એક NGO ચલાવું છું. NGO ચલાવવામાં મેં અત્યારે 4500થી 5000 બહેનોને તાલીમ આપી છે. એમાંથી પણ અત્યારે 2500થી 3000 બહેનો કામ કરી રહી છે. કોઈ ઘરે બેઠા કામ કરે છે, કોઈ મારી સંસ્થામાં આવીને પણ કામ કરતા હોય છે. એ જ રીતે આવી અલગ અલગ ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે, એમાં પણ બહેનો પગભર અને આત્મનિર્ભર બની રહી છે. એમ આગળ અત્યારે ઘણી બધી બહેનો આવવા માગે છે. જો ઘરે બેઠા હોય છે તો ઘરે જઈને અત્યારના એ લોકોને માહિતી આપે છે, બેંકમાં ખાતા ખોલાવે છે. બેંકમાં સાહેબે હમણાં અહીંયા કહ્યું આપણી મિટિંગની અંદર કે 20 રૂપિયાનો એક વીમો ખોલાવો તો તમને 2 લાખ રૂપિયા મળે છે, એમ કે 436નો વીમો ઉતરાવો તો પણ 2 લાખ રૂપિયા મળે છે. એવી બધી ઘણી બધી અહીંયા માહિતી આપવામાં આવી છે અને મહિલાઓને આગળ લાવવાની પણ કોશિશ કરવામાં આવી છે. મારું નામ અલકાબેન દરજી છે. હું આજે મહિલા દિવસ છે. આજે અમે અહીંયા તાલીમમાં આવ્યા હતા. તે અમને જાણવા મળ્યું છે કે અહીંયા રાણી વાવ ને બધું કોને બનાવીને બધું મહિલાનું અમને સમજાવવામાં આવ્યું છે. આજના જમાનામાં બધા મહિલાઓ ખૂબ કામ કરે છે અને સીવણના ક્લાસો અને ટેડીબિયરના એ બધા કરે છે. આજે મીટિંગમાં શું તમને માહિતી આપવામાં? આજે અમે મીટિંગમાં મહિલાઓ દ્વારા જે કામ કરતા જે બધા આગળ વધતા હોય છે બધી મહિલાઓ, એ બધે મીટિંગ કરવામાં આવી છે. અને વીમાનું મારું નામ સુથાર કૃપા છે.